परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का आलोचना प्रसंग का चतुर्थ भाग, कृति क्रमांक 15-16। रविंदा, आपकी बातों से ही मैंने अपनी शारीरिक अस्वस्थ का कारण बहुत कुछ समझ लिया है। यदि किसी का विवाह कहीं विधि के अनुसार नहीं हुआ तो वहाँ क्या होगा? श्री श्री ठाकुर, मेरे कहने का मतलब ये है कि इतने दिनों से तुम अपनी स्त्री की प्रकृति के संबंध में मोटा-माटी जानते ही हो। वो जो है सो तो है ही, तो उसके अतिरिक्त और कुछ उससे एक्सपेक्टेशन, प्रत्याशा नहीं रखो। दुर्व्यवहार के लिए मन को प्रस्तुत रखो, पर दिल में उसके प्रति कोई आक्रोश पोसे मत रखो। सहानुभूति सहित समझकर देखो कि उसके जन्म, कर्म, प्रकृति ने ही उसको ऐसा बनाया है, इसलिए उसको सभी उस तरह परिचालित कर रहे हैं। अस्तु, यदि वह तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तो भी उससे तुम शॉक्ड, आहत मत हो। कहने का मतलब यह है कि वह जो कुछ क्यों न करे, तुम उसकी कोई मिन्हा मत दो। तुम सदैव व्यवहार करो। यदि देखो कि उससे और भी झगड़ा बढ़ रहा है तो इनडिफरेंट, उदासीन रहो, या प्रयोजन होने पर बायत थोड़ा रूड भी हो सकते हो, किंतु सिर्फ अभिनय की भंगिमा में ऐसा होना चाहिए। मन को उसके द्वारा अफेक्टेड, विचलित होने मत दो। उससे भी बुरे व्यवहार को सहने के लिए अपने मन को प्रस्तुत रखो एवं अपने को सौभाग्यवान समझो कि वह तुम्हारे साथ और भी बुरा व्यवहार नहीं कर रही है। यदि इस तरह उदारता, सहानुभूति, त्याग, तितिक्षा और ज्ञान की दृष्टि तुम्हारे अंदर खुल जाए तो देखोगे कि तुम्हारे दिल पर भी उतनी चोट नहीं पहुंचेगी एवं स्वास्थ्य भी उतना खराब नहीं रहेगा। यदि तुम अपनी स्त्री के व्यवहार में कोई परिवर्तन भी लाना चाहते हो तो उसी रास्ते में से ही परिवर्तन लाने की संभावना अधिक है। तुम्हारी स्त्री खराब है एवं तुम अच्छे हो, या तुम खराब हो, तुम्हारी स्त्री अच्छी है, मैं इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूँ। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम लोगों में प्रकृतिगत सामंजस्य नहीं है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, जिसके फलस्वरूप टंटा खड़ा होता है। यदि तुम इतना सोच विचार कर चलो तो एक दिन तुम्हें उसका अच्छा फल मिलेगा ही। हाँ, और भी एक बात है, जब तक विशेष रूप से वह सॉलिसिटाइड अनुरुद्ध ना हो तब तक तुम कभी सेक्सुअली एंगेज्ड यौन संस्रव में लिप्त न होगे। यदि विवाह विधि अनुसार नहीं होता है तो संतान भी अच्छी नहीं होती है, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो। यदि उसका विवाह अच्छी जगह पर ना हो तो उसके द्वारा कभी सुसंतान का जन्म नहीं हो सकता। उसकी मृत्यु के साथ ही उसकी साधना की धारा प्राय लुप्त प्राय हो जाती है। पर ऐसी बात भी नहीं है कि जो गुणग्राही या भक्त व्यक्ति है उनके माध्यम से भी अनेक की साधना की धारा दीर्घ काल तक रक्षित नहीं रह सकती। फिर भी उपयुक्त संतान संतति रहने पर रक्त की धारा रक्षित रहती है एवं शादी विवाह तथा शिक्षा दीक्षा की गड़बड़ी न हो तो अनेक सद्गुण वंश परंपरा में प्रवाहित होते रहते हैं। और जहाँ ऐसी बात नहीं है, फिर किसी खास समय में चाहे किसी वंश या जाति की कितनी उन्नति क्यों ना हो, वह अधिक दिनों पर टिकी नहीं रह सकती है। जय गुरु दादा। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव श्रद्धांजलि टपिकटा पढ़िले। काली आम विषय वस्तु पढ़ी जेहेतु प्रदीप भाई काली राति सन्ध्या कॉल आसला जे आउ थे यहाँ गोटे रखिले भल हाँ क्या आम मैंने तो आलोचना प्रसंग जो पढ़ुचे सेटा पढ़िया सहित जो पर्यालोचना करुचे एनालिसिस करुचे केवल निजर चरित्र गठन पर उद्देश्यटा रही। तेणु प्रसंगटा बहुत भल हम जदि आउ थे पढ़ा जाए। मुझे ठीक अच्छी
ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଆଶିଷ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ତା ପୂର୍ବ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ପର ଉପାଖ୍ୟାନରେ ସେ କହିଲେ ଶାରୀରିକ ସଂଯମତାଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ବିଧି ହିସାବରେ ବିବାହ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବିଧି ହିସାବରେ ବିବାହ ନଥାଏ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସଟା ଦେଖାଯାଏ, ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା ଦେଖାଯାଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ, ସେଇଟାକୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯିବ, କେମିତି ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଭଲ ଗୋଟେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ରହିବ, କି ସନ୍ତାନଟେ ଆସିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇକି କହିବି କିଛି ଆଲୋଚନା ରଖିବେ, ତାପରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପରେ କୁମାମା ଆଲୋଚନା କରିବେ 10 ମିନିଟ୍, ତାପରେ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ। এই ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେବ। ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ এই ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ବିଷୟ ତ କାଲି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ତ ଏ ବିଷୟ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଯଦି ଯିବା, ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ ହେଇଥିଲା, ତ ଷଡ଼ ଋତୁରୁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ସେଠିକି ଟିକେ ବି ଫୋକସ୍ କରିବି, ସେ ଷଡ଼ ଋତୁଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷଟା ଆସିଲା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯୋଉ ଆଉଥରେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି, ଯେମିତି କହିଥିଲେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମଦ, ମୋହ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆମର ତ ଲିଟରାଲି ଡିସ୍କସନ ହେଇଛି କାମ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାରେ କାମ ତ ଜାଣିଛେ, କ୍ରୋଧ ତ ରାଗ, ସେ ଲୋଭ ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରୀଡ୍, ଆମର ଏମିତି ଲୋଭ ହେଇଯାଉ। ତ ମୋହ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ଆଉ ମଦ ମାନେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ, ମାନେ ଅହଙ୍କାର, ପ୍ରାଇଡ, ମାନେ ମୁଁ ବଡ, ମୋର ଇଏ। ଆଉ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ ଜେଲସ୍, ଏନଭି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ନିଚା ଦେଖିବା, ଜେଲସ୍। ସେଇ ଟାଇପର ସେଇ ଷଡ଼ ରିପୁକୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଅନଆଡଜଷ୍ଟେଡ ଲାଇଫ, ମାନେ ସବୁର ମୂଳରେ ଯଦି ଯୋଉ ଅସୁବିଧାର ମୂଳ ହଉଛି ଏଇ 6ଟି ଋତୁ। ଆଉ ଏଇ 6ଟା ଋତୁରୁ ମେଜର ହଉଛି କାମ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯୋଉଠି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଯୋଉଠି କାମ ମାନେ ଯୋଉ ସେକ୍ସ ଲାଇଫ ଯେତେ ଅନବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଏ, ତ ମଣିଷ ସେତେ ଅନଆଡଜଷ୍ଟେଡ ହେଇଯାଏ। ଏଇ ଜିନିଷଟା କାମ ତ ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ସଂସାର ଚକ୍ର, ଦୁନିଆ ଚକ୍ର ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବ। ତେଣୁ ନିହାତି ଏ ଷଡ଼ ଋତୁର ଯୋଉଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଋତୁ ଏଇଥିପାଇଁ କି ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେଟା ମାନେ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିନି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ ସେଟା ହେଲା ଋତୁ। ବଟ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦରକାର ଆମ ସଂସାର ଚକ୍ରକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ କାମଟା, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କାମ ହିଁ ସବୁର ମୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି। କାମ ବାସନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ତାପରେ ରାଗ ଆସେ। ତାପରେ ରାଗ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ମଣିଷ କ'ଣ, ତାର ବିବେକ ଭୁଲିଯାଏ, ତାର ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେ ଭୁଲ କ'ଣ ଠିକ କ'ଣ ଜାଣିପାରେନି, ସେ ସବୁବେଳେ ଯାହା କରେ ବହୁତ କିଛି ଖରାପ କାମ କରିଯାଏ। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କେମିତି ରହିବ। ତାପରେ ତମେ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜ କଥା ସେଇଠି ଆସିଛି, କାରଣ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ ମ୍ୟାରେଜର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ସେକ୍ସ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଚାଲିବ। ସେଠି ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଚାଲିବା ଭିତରେ ସେ ଠାକୁର ବହୁତ ବଢିଆ କରି କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଇ ପୂର୍ବ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି। और विवाह भी सोच विचार कर करना चाहिए। यदि लड़के तथा लड़कियों के वंश व्यक्तित्व और प्रकृति में सामंजस्य नहीं रहे, तो वैसे विवाह से ना स्वामी सुखी हो सकता है ना स्त्री। से ठाकुर कहते से विवाह कथा आसी पूर्व अध्याय अच्छी कहते विवाहटा भी सोच विचार कर माने ठीक देखा दे करके विवाहटा करार अच्छी। जदि वंश व्यक्तित्व किसी जदि न मिसिला, तो तार भितर बहुत किसी खराब जिनस आसे। खराब जिनस आसे स्वामी केबे जीवन जाक केबे सुखी स्वामी हो पार ना स्त्री सुखी हो पार, जो जिनसा प्रदीप भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पचार था। पुणी ठाकुर कहते जब दाम्पत्य प्रणय प्रस्तुति न हो, तो सिर्फ काम लेकर स्वामी या स्त्री के जीवन में परिश्रुति नामक कोई चीज नसीब नहीं होती। हृदय में सिर्फ रहता है हाहाकार और शून्यता। ठाकुर कहते दाम्पत्य जीवन गोल किसी न रही, तो सेमाने केबे आगु कौन किसी माने खाली से काम को लेकिन बंचे, काम को लेकिन बंचे तार गोटे माने सेमिति नुहे जे मनीष कौन करे ये काम बासनाटा एभलिया जदि मिलगला आहुरी लोभ अच्छी, माने से ये जो षड़रिपुर अच्छी जदि काम मिलूँ आहुरी आहुरी लोभ बहुत बढ़ी जाए, जब न मिलला राग पलि आसे। तेणु से बंचिकी मनीष कौन करे, तो गोटे पीरियड खुशी हो जाए, बट तापर कौन कर जीवनटा नष्ट हो जाए। से कहते ना वो स्वयं शांति पाते हैं और ना दूसरों को भी शांति पहुंचा सकती है। माने से ना निजे शांति रही पार ना स्वामी स्त्री केवे भी शांति रही पारे। स्वयं निस्तेज तथा शक्तिहीन हो पड़ता है। तापर कौन कहते से निस्तेज और शक्तिहीन हो पड़ो, स्फूर्ति नहीं रहता है, आनंद नहीं रहता है, रुग्ण कुटिल और इंद्रिय परिवेश हो जाता है। तापर कहते रोगिणा हो इंद्रिय परिवेश हो जाए। ठाकुर कथार एक्चुअली भगवत गीतार भी आसी, भगवत गीतार सेम जिन श्री श्री कृष्ण
ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ अर्जुन को कहते तो काम नामक रिपुटा यहाँ सबुठार खराब तापर जो कहते ताले आमको तो करार अच्छी आमको बालांस केमती नबार अच्छी कारण संसार चक्र तो चलबार अच्छी मैरेज करार अच्छी तो मैरेज करके चलो केमी मैरेज करेंगे से अनुलोम मैरेज से कहते अनुलोम मैरेज देखिकी वंश व्यक्तित्व सब देखिकी मैरेज कल मैरेज कलापर काम रिक्वायरमेंट कौन काम रिक्वायरमेंट तो अच्छी तापर केमती कंपाटिबल रहीटा नेक्स्ट फेज रे पचार आपकी बातों से ही मैंने अपनी शारीरिक अवस्था का कारण बहुत कुछ समझ लिया यदि किसी का विवाह कहीं विधि का अनुसार नहीं हुआ तब से यदि विधि का अनुसार नहीं है माने जोटा विधि अनुसार हो जाए तो तार रिजल्ट भल मिल ए कारण रबर से गोटा माने देबी तो कारण से वंश अभिजात नहीं आसी ठाकुर धरिकी चलती भल होदी जो न रबर रिभर्स नहीं कर कारण आम तो मुभी ना तो खाली गिफ्ट जमी मुभी रबर भाया गिफ्ट मिलता खराब सीन है आउटे रिटेक करदे मनुष्य जीवन तो रिटेक ऑप्शन नहीं तेणु जब हो जाए केमती बालांस केमती कर सजाड़ कहीं से सजाड़ बाटा ठाकुर कहते मेरे कहने का मतलब है कि इतने दिनों के तुम अपनी स्त्री के प्रकृति के संबंध में मोटा मोटी जानते ही हो वह जो सो है तो ही है तो उसके अतिरिक्त और कुछ उससे एक्सपेक्टेशन नहीं रखो श्री ठाकुर कहते आम कौन बहुत सारा टाइम एक्सपेक्टेशन रखू जैसे स्वामी स्त्री दुनिया आमे आमे जब ठाकुर को धरिकी ठीक से निजी समर्पण करदे यहाँ क्लीयर हो जाए आम जमी स्वामी स्त्री की रोचे मुझे मो स्त्री तो कौन एक्सपेक्टेशन मो स्त्री मोटू कौन चाहूँगी तो जदि से छोटिया छोटिया धाराटा जब आम जानीदे से आम ठाकुर धारा माने नहीं चल सजाड़ दे पार जो आम निजे असंजत हो जाऊ निजर आम विवेक शून्य हो जाए विवेक शून्य हम कहीं विवेक शून्य हबार यही 6टा ऋतु यही 6टा ऋतु ओनली यदि कोटे सेक्स मुंडे पशिला कम तेना आम जापर ना जे माने एटा मनीषर देखो आम गोटे पीरियड आसचे तार मनीष आसते गोटे 70 वर्ष 20-25 वर्ष तार जीव जमी बालुत अवस्था पाठ पढ़ा पढ़ा तार जो मेजर पीरियड जो ना 20 वर्ष 20 रु कि 60 वर्ष जो 40 वर्ष तो सही भितरटार ही किसी करार अच्छी तो सही पीरियडटारे यदि सही पीरियड खाली यदि स्वामी स्त्री भितर खाली गोटे कामर बासना रहा तो गोटे पीरियड कौन से कौन हो जाए डिटाचमेंट हो जाए आम लाइव एग्जांपल देखिए बड़ बड़ माने इंडस्ट्रियलिस्ट फॉलो कर बिल गेट्स हूँ कि अमेजन मालिक हूँ माने 70 वर्ष डिवोर्स पुणी आउ गोटे स्त्री ओनली मुंडे यदि माने स्वामी स्त्री संपर्क यदि रहा काम बासना रहा केबे से साटिस्फाई हे झगड़ा आसब ही आसो अनियंत्रता आसब ही आसो तापर से पुणी से काम को खोजी खोजी कौटी आउ किए कौटी सेकेंड मैरेज कलानी थर्ड मैरेज कलानी कौटी गोटे माने अलग रिलेशनशिप रखिले तो से जिनसा ठाकुर कहते तुम स्वामी स्त्री भितर ओनली जब कम को लेकिन बचब तेणु अनियमित आसब माने मैरेज लाइफ टा बहुत डिसबालांस हम से तुम जानवर अच्छी तुम स्त्री कौन तार धारा अच्छी कौन चाहूँगी से जानीदे स्त्री तार स्वामी स्त्री भितर एमती गोटे जगह में रोचे काली जमी डिस्कसन होता बहुत सारा आसे धीरे धीरे छोटिया छोटिया जमी फटफट फटफट लगे ही लगे तेणु से जिनसा को तेणु जड़े जदि स्वामी हिसाब से माने स्वामी ठाकुर को पूरा बहुत सारा जमी भल पाइब ठाकुर को धरके चलो और स्त्री स्वामी को बहुत भल पाइब बहुत भल भाव ठाकुर माने आ भर बहुत बाणी भी देती स्त्री पूरा स्वामी की जो भल के भल पाए जो स्वामी की से भाव से उन्नतर तो स्वामी की उन्नत भाविया स्वामी भी गोटे सोल दरकार ना स्वामी जो ठाकुर को धरिकी चलुव तो से हिसाब से ठाकुर धारा निजक जो पकड़ चेष्टा कर स्वामी से उन्नत हो पार जो स्वामी उन्नत हो ऑटोमेटिकली स्त्री भाव मो स्वामी पाखे से गुण मुझे देखिपुची जो मुझे रेस्पेक्ट देवी से मानिकी चलि स्वामीटा पूरा अनियंत्रित हो माने जमी शशि भाई कहते तले घर जी रोचे आसिक बाहर मद पीवा कि अलग झील को देखले ये आसो तो सहीटा सीना बाहर करदे से जिनसा धीरे धीरे कारण घर भीतर भी से धीरे धीरे रिफ्लेक्ट कर स्त्री गोटे माने नजर भी से जानीदे स्वामी कौ टाइप माइंड सेट जर बाहर को बुलिया जाए मल को सी जो लोकटी बाहर लोकटी से घर भितर जिते आक्टिंग करू जो बाहर को जीव सांग की जाऊँ स्वामी स्त्री नजरटा जीव ही जीव से हिसाब से अलग झील को देखा बेले बेले मुहर किसी खराब कमेंट बाहर जावा किसी खराब काम करवा तो स्त्री गेस करदेव जो मो स्वामी कैरेक्टर कौन जो स्त्री गेस कर स्वामी कैरेक्टर कौन से केबे भी रेस्पेक्ट करनी तेणु ये जो स्वामी मेजर रोल हो केमती परम पिता को धरिकी चलवा परम पिता नियम को अनुप्राणित कर चलवा जहाँ जहाँ नियम विधि दिखाई जोटा खराब से खराब मैंने आम निजर कहलिपा ये जो निआटा ये गोटे निआ कम से निआटा जब आम ठीक से चल पारे से बढ़िया कि खाया रोषे करके दब से निआटा अनबालांस है भावतु कौन हम से घर द्वारा जाड़ी सब छारखार करदे
ଏଇ ନିୟମଟାକୁ ଯେତିକି ଯିଏ ମାନେ ଚଳେଇକି ରଖିଛି ତାର ଆଉ ସବୁ ଯାକ ରିପୁ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଯଦି କାମଟା ଯଦି ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆଉ କ୍ରୋଧ ଆସିବନି। ମାନେ ଠିକ ଅଛି, ଯେତିକି ମୋର କାମଟା ଦରକାର ଏଇ ସଂସାର ଚକ୍ରକୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ, ଯେତିକି କାମ ଦରକାର ସେତିକି କାମ ମୋର କରିବାର ଅଛି। ଆଉ କାମଟା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା କ୍ରୋଧ ଆସିବନି। ଯଦି ନ ବାଲାନ୍ସ ହେଲେ ରାଗ ବି ଆସିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋହ ମୋର ଆସିବାର ନାହିଁ। ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏଇ ମୋହ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗଳ୍ପ ମନେ ପଡେ, 2 ମିନିଟ୍ ନେବି, ବେଶୀ ଟାଇମ ନେବିନି କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମୋହ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ନା, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ମଥୁରା ସରି ଦ୍ୱାରକାରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ହିସାବରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ତେଣୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ରିଲେଟ୍ କରିପାରୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି। ଥରେ ନାରଦ ଆସିଲେ, ନାରଦ କହିଲେ ଭଗବାନ ମତେ ଟିକେ ମାୟା ମୋହ ମାୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ଚାଲ ଯିବା। ଯମୁନା ନଦୀ ଗଲେ ଗାଧେଇବାକୁ। ଯମୁନା ନଦୀରେ ଯାଇକି ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୁଡ଼ କହିଲେ ନାରଦ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଗୋଟେ ବୁଡ଼ ଲଗାଅ। ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି ନାରଦ ସେଇ ମୁମେଣ୍ଟରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସେ ମାନେ ଗାଧେଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଟା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମରୁଭୂମିରେ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏତେ ଜୋରେ ଖରା ହଉଛି, ଭୀଷଣ ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ଶୋଷ ଲାଗିଲା ପରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୁଟୀର, ମାନେ କୁଡିଆ ଟାଇପର ଅଛି। ସେ କୁଡିଆ ଟାଇପକୁ ଯାଇକି ସେ କୁଡିଆକୁ ନକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ ଗୋଟେ ସେଠି ବାହାରିଲା। ସେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟା ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିଛି, ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ମାଗିଛନ୍ତି। ପାଣି ମାଗିବା ଭିତରେ ସେ ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆଖିରେ ତାଙ୍କ ଇଶାରାରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଝିଅଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଭଲ ଲାଗିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଛି। ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଏଇଠି 2ଟା ଛୁଆ ହେଇଛି, ସଂସାର ହେଇଛି। ସଂସାର ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଇଛି, ସେଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମରୁଭୂମି ଯୋଉ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୋଟେ ବାଢଟା ଆସିଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ବାଦଲ ଫଟା ବାର୍ଷା ହେଇକି ବହୁତ ସାରା ଗୋଟେ ଇଏ ବନ୍ୟା ଆସିଛି। ବନ୍ୟା ଆସିବା ଭିତରେ ସେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛୁଆ ସବୁ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଛୁଆ ଗୁଡା ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଫାଇନାଲି ଭାସିଗଲେ, ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ବି ବୁଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ବୁଡି ଯାଉଛନ୍ତି ହଟପଟ ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇମରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚୁଟିକି ଟାଣିକି ଉଠେଇଦେଲେ। ତାପରେ ନାରଦ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ କଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି ନା, ଏଇ 1 ମିନିଟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂସାର ଦେଖିଦେଲି। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ମାୟା। ମାନେ ଆମେ ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛେ, ବଟ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ଯେ ଆଜି ଯୋଉଟା ଆମେ ଆସିଛେ, ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇ ଇଏରେ ଜନ୍ମ ନେଲି, ଏଇ 70-80 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମତେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାର ଛାଡିକି ଯିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ପୁରା ମାୟା ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ବସିକି ରହିଯାଇଛେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମାୟା ଭିତରେ ବସି ଯାଉଛେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ ଠିକ କଣ ମାନେ ଭୁଲ କଣ, ବିବେକ କୋଉଟା ଅବିବେକ କୋଉଟା। ଆମେ ଯାହା ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ଷଡ଼ରିପୁ ହିସାବରେ ଆମେ ସେଟା କରି କରି ଚାଲିଛେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏତେ କ୍ରାଇମ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଖରାପ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ହେଇଛି। ଆଜି ଲୋଭରେ ଲୋକ ସେଇଠି ମରୁଛି, କିଛି କରିପାରୁନି। ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଆମରି ଆଖି ଆଗରେ ମାନେ କେତେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ସେ ୟୁକ୍ରେନ ହଉ ରଷିଆ ହଉ, ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁର ମୂଳର କାରଣ ହଉଛି ଏଇଠି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ଚାଲିବା, କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲିବା, ୱାନ୍ସ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲିଲେ ନା, ତ ଧୀରେ 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 ସବୁ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବ। କାରଣ ସବୁର ମାନେ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରଟା ହିଁ ସେଇଟା। ତ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆଜି ଆଲୋଚନା ରଖୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ କରିକି କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ। ବିଷୟବସ୍ତୁ କାଲି ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ତାକୁ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିକି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ସେ 2ଟା କଥା ତାଙ୍କର ରଖିଲେ ଯେ ସବୁର ମୂଳରେ ପୁରୁଷଟା ଇଷ୍ଟପରାୟଣ ହେବ, ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହେବ, ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରାୟଣ ହେବ। ତାହେଲେ ତା ଜୀବନଟା, ତା ଚରିତ୍ରଟା ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଆଉ ଚରିତ୍ରଟା ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ତା ପ୍ରତି ତାର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆକର୍ଷିତ ହେବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷଟା ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ନ ହେଇଛି, ଚରିତ୍ରବାନ ହେଇନି, ପୁରୁଷଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ରହିନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରୀ ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ସେଇଭଳି ମାନିବାଟା ତାର ସେଇଭଳି ରହିଥାଏ। ଯେତେ ଯେତେ ସେ ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ହେଇ ଚାଲିବ, ନାରୀ ସେତେ କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ ହେଇ ଚାଲିବ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି। ନାରୀର ସେଇଟା ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର ହେବା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା, ଯେମିତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ସୀତା ମାଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ସେଭଳି ସେ ଯେଉଁଠି ପରାକ୍ରମ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଚରିତ୍ରବାନ, ପିତୃଭକ୍ତ, ଏଇଭଳି ପୁରୁଷ ପାଖରେ ନାରୀ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମନ ରଖିଥାଏ, ଭଲ ପାଇଥାଏ ସେ ପୁରୁଷକୁ। ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ଜୀବନଟା ବି ସୁଖମୟ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଖାଲି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ
गोटे उद्देश्य काम उद्देश्य विवाह करा जाए कि जीवनटारे आउ किछि नाही जोटा से सुंदर भाव में आलोचना रखिछंती। पर मुहूर्त मो विषय संबंधित कुमा मां को कहबे किछि आलोचना रखिबे। समय 10 मिनिट। जय आज्ञा भाई जय गुरु समस्त को जय गुरु। मत तो एत सुंदर भाव कहले पढ़ा भी बहुत सुंदर होची। भाग्यटा एत खराब जे ताको सुनिया को भी हमको टाइम होनी। तो काली भाई कहले कि सेई रिलेटेड सेई जिंस को कुहाब ता विषय हमको कहबार अच्छी। ताको मु कौन करथली मु ताको रोषे कला बेले सेटा यूट्यूब रे सुनिथिले बट कॉल आसिला सुनिथिले पुणी कटिगला। तो पुणी कौन कली राति 11टा 11:30 पर्यंत मु कहले ना गोटे जिनस मुझे पढ़ी जानी माने पढ़ी जानी मुझे शुणी ताको मु कंप्लीट करी मु खाली शुणी पूरा लास्ट भाई जयगुरु करला पर्यंत माने मु एटा ही शुणिली कहीं मु आपण माने बहुत सारा बही पत्र सब पढ़ुचंदी मु भी पढ़ी तेन करे मो जीवन में जेतिकी कोटा रिलेटेड कोटा बहिर रिलेटेड मु बुझे पारिबे कि नहीं धरे पारिबे कि नहीं भाई माने माँ माने झियो माने समस्त सारा अच्छी आउ कौन भी कहबी आती भाग्य नथिले मु काली शुणी आलोचना प्रसंग रे ठाकुरंकर निश्वास प्रश्वास थाए माने सेटा जीवंत तामाने से जिनसटा जेतेबेले आमे शुणुचे सेटा आम भितर काम करछि। मु तो निजे कहबी माने जो रियल जो जिनसटा मु एथरु पाउछि मु आपण मान को कहूछि माने तेरे माने एते शक्ति दिए जिनसटा माने निजे न पढ़िले भी मु फास्ट पढ़ी द्वितीयटा पढ़ी किसी किसी पढ़ी तो मन भूली जाइए किंतु ये जो जिनसटा आलोचना होची से काम भितर आमर कौन अलग दिगरे मन रही जेहेतु आम ठाकुर जिनसटा हूँ ना आमको भल जिनसटा पड़ुचे जहाँ करुचे ठाकुर जिनस रहा माँ को पानी देली तो सहीटा भीतर माने से जिनसटा भीतर रहा सी भी से ठाकुर नाम कर पूजा कर जिनसटा माने समस्ते मत बहुत सारा कहते तो जीवन कौन अच्छे जे एते माछ मांस प्याज रसुण छाड़िक एते तप तप करिया कौन दरकार किसी मु करूनी जेहेतु कि मो ठाकुर धरी मत दयाकोरी धरी मो ठाकुर जिनस बुझी बोली मुझे माने सब झील मान मुझे कौन कहे मुझे जानी मो संस्पर्श जितकी मातृ मो ऑफलाइन भी माने मु जारी रखे मो जीवन में जेबेठू मैरिज कले तो माने सेबेठू मो मातृशुणी सत्संग कौन मुझे एडा बड़ा भुवनेश्वर मार्केट बिल्डिंग जाए कि मार्केट जाए केबे इच्छा भी करेनि कि कहा सांग साथी जीवेनि मोर आज सत्संग अच्छी मुझे मातृ सम्मेलन अच्छी जीवी मुझे शुणी किसी कहीपे न कहीपे से शुणी 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 करने भितर ठाकुर जेकोसी जिनस मत जानी कौन कहि कौन न कहि किंतु विवाह उपरे एते गुरुत्व एते जिनसटा मु शुणुची कौन पे मु जानी पारुनी ठाकुर मो द्वारा मते शुणेबा पई चाहूचंदी कि मु शुणिक मो नेक्स्ट जन्म रे मु सेटा कर्म रे लगेबी कि मो आगर जमा मते शुणिया को भल लागेनी पढ़िया कौन मो तो सब सरी गलानी ये मो तो पूजे नहीं मोर कौन एटा शुणिबी कौन मु ये विवाह पर मु अलग जिनस पढ़िबी किंतु ना ठाकुर बार बार तुमको ठोकर माने तो से ठेलिक से कहते तू शुण आ तू चाहूच ना मत भल पाउच मोर कहीं भी ना मुझे भी जानी मोर कहीं भी ना मत पचारती मत से छुंची पड़ा भाया लगे टिके लगे पुणी पुणी से मोमेंट को पलि आसे मो पाखे ठाकुर अच्छे कई नथिले न था मो जीवन सर्वश्रेष्ठ ठाकुर अच्छा सतरे माने किसी जिनस को जिनसर अभाव नहीं आ मो दबा भावटा मो माने मु शुणी मुझे दिए आ मो पिला बेलू मो दबा अवस्था अच्छी कि मुझे गुरु ग्रहण कली से मुझे जिनसटा ही मोर फुटी बाहर मु धर 5,000 मु 6,000 दरमा पाँच मु 5,000 मोर उत्सव हो 5,000 दे पारे मोर मो ठाकुर मत चल ने सतरे को पिलाटा पाठ पढ़ी पानी तार एग्जाम माने एडमिशन हम कॉलेज रे ता बापार पैसा नहीं मार पैसा नहीं सेठी भी हमें 4-5,000 देले चलिबो जदि मो 6,000 पाई कि मु तक 5,000 देई पाउची आपण लक्ष लक्ष कोटी कोटी पाउचनी कोन पे देई परिबे ठाकुर सब संभव करंती आउ
ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଭାଇ ସବୁଦିନ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ମାନେ ସେଇଗୁଡା ଆମେ ବି ଆଲୋଚନା କରୁ ସବୁ ମା ଓ ଝିଅ ମାନେ। ମୁଁ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯାଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଯାଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ତ ମା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲଗଉଛନ୍ତି ତ? ଝିଅ ତୋ ଜୀବନରେ ଶୁଣିକିରି ଲଗଉଛୁ ତ? ତ ଠାକୁର କଣ କହିଛନ୍ତି? ଏ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ଶୋଇବା କି ନ ଖାଇକିରି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆରେ ଆମେ ଜୀବନରେ ଆମ ବାପା ସିଏ, ଆମ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସିଏ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମକୁ ଅଲଗା ଲୋକ ଦେଖିବେ ଆମେ କେତେ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ। ଆମେ ଭୋରୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ, ଏବେ ଭୋରୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କଣ ଫରକ ରହିଲା? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆମ ଜୀବନରେ କଣ କହିଲା? ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ କଥା କହିଦଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏତେ କିଛି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଜିନିଷଟାକୁ କହିଲେ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଟିକେ ସେଇଟା ଶକ୍ତି ଦେବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ତ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଚାକିରି କରୁଛେ, ବହୁତ ବଡ ବଡ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛେ। ମୁଁ ତ ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛି ମାନେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସାଲାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧୀରେ କିନା ଆସିକି ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ, ମୁଁ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମତେ ଏତେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି, ଏତେ ଖୁସି ମିଳୁଛି, ମାନେ ମତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ମତେ ଆହୁରି ଆହୁରି କରିବାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ସତ୍ୟାଂଶ ଆଲୋଚନା ଶୁଣୁଛି ମୁଁ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ଆହୁରି ପଶିବି। ଆଉ ଦୁଃଖ କଣ କଷ୍ଟ କଣ? ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିବା ଫାଙ୍କା, ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ନା, ଆମେ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛେ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ବହୁତ ସହଜ। ଆଉ ସେଇ ମୋର ଯଦି ଝିଅଟା ଥାନ୍ତା, ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିପାରୁନି ତ ଅଲଗା ମା ମାନଙ୍କ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ କୁହାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା କରୁଛି କି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁନି, ଆମର ତ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ବହିରେ ସବୁ ବାଣୀରେ ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯଜନ ଯଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି, ନାମ ଧ୍ୟାନ ଭୋରୁ ଉଠିବାଟା ଆମର ନିଶ୍ଚୟ। ଯଦି ମୁଁ ଭୋରୁ ଯଦି ନ ଉଠିଥାନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ଛୁଞ୍ଚି ମୁନରେ ମୁନେ ନ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଛିଡା ହେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୋ ଠାକୁର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁଦିନ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୋର ଯେତେ ବି କାମ ହଉ, ମୁଁ ପାଠ ପଢେ କି ନ ପଢେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଠାକୁର ମୋ ଦ୍ୱାରା କୁହାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଠାକୁର ଏତେ ସାରା ମା ଆଉ ଝିଅ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଦୀକ୍ଷା ନେଇକିରି, କାଲି ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନାରାୟଣୀ ଆଲୋଚନା କରିଦଉଛନ୍ତି, ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଏତେ ସାରା କହିଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କେହି ପାଟି ଖୋଲି ପାରୁନି। ମୋ ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ଠାକୁର ମୋ ଦ୍ୱାରା କୁହାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ମୋ ଝିଅ ଜୀବନରେ ଯଦି ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଆହୁରି ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ କିଛି ଭୁଲ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ମୋ ପିଇସା ପିଇସି, ମୋ ଦାଦା ଖୁଡି ସମସ୍ତେ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହୁଛି, ମୋ ପିଇସି ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ସବୁ ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଥାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ବି ଆଣିକିରି ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହେ, ଠାକୁର ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ସେଗୁଡାକୁ ଆଣିକିରି ଖାଇ ଦେଇଛି। ତ ଠାକୁର ଏଇଟା ଅଜଣତାରେ, କାରଣ ଯେମିତି ଭାଇ କହିଲେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଏତେ ସାରା କଣ ପାଇଁ ଠାକୁର ମାନେ ମାନେ ବାର ବାର ଆମକୁ ଠିକଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ମାଇକ ଆଗରେ କହୁଛେ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହୁଛେ, ମାସ ଜଣେ ବସୁଛେ କରୁଛେ, ହେବେ ଆମ ଭିତରେ କାହିଁକି ଭୁଲ ହଉଛି? ମୁଁ ବି ଭୁଲ କରୁଛି ଭାଇ, ମୁଁ ବି ମା ଭୁଲ କରୁଛି, ମୁଁ ବି ଭୁଲ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମାନେ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ମାନେ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀଟା ଶୁଣିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କରିବାକୁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଯୋଉ କାମରେ ପଇସା ନ ପଡିବ ତ ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ମତେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶୁଣିଲି ମାସ ସେମାନେ, ଯୋଉ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯାଉଛି କଣ ପାଇଁ? ଧଡାସ କିନା ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଢାଳିଦେଲେ ସେଇଟା କାଳେ କଣ ହେଇକିରି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରିବା? ବାଥରୁମକୁ ଯିବା, ମାନେ ଅଣ୍ଟା ଉପରୁ ପାଣି ଢାଳିବାର ଅଛି। ମାନେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ତମେ ଏଗୁଡା ପୂଜା ପାଠ ଏଗୁଡା ଦିଅ ଦେବତା କରିପାରିବ। ଆରେ 3 ଘଣ୍ଟା ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ତା ଘରୁ ଫୁଲ ଆଣି ଅମୁକ କରି ଢିଙ୍କି କରି ଚକୁଳି କରି କରିପାରୁଛ 4 ଘଣ୍ଟା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନରେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ମାସ ସମୟରେ ଅଣ୍ଟା ସିଧା କରିକି ବସି ପାରିବାନି? ଏତେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହଉଛି,
ମୋ ସେଇ ଯୋଉ ଅସୁସ୍ଥ କଥା ମାନେ ଯଦି ମୋ ଶରୀରଟା ପାରୁନି, କୋଉ ଝିଅର କୋଉ ପୁଅର କୋଉ ମାର, ସେଇଟା ମୁଁ ଗାଧେଇକି ମୁଁ ତ ସକାଳେ ଯେତିକି କରିପାରୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ଗାଧେଇକିରି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସେ, ସେଇ ଲାଗି ଲାଗି ଆଖି ପିଛୁ ଲାଗେ, ମୋ ଯେତେ କାମ ଥିଲେ ବି ମୁଁ କଣ କରେ, ମୁଁ ଡରିକିରି ବି ମୁଁ ଟିକେ ବସିଯାଏ, କାଳେ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଛାଡି ଯାଉନି, ଠାକୁର ମତେ ଛାଡିଦେବେନି ତ। ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ପଳେଇଛି, ମୁଁ କେବେ ମନ ଦୁଃଖ କରେନି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋ ଠାକୁର ମୋ ଜୀବନରେ ରହିବେ। ମତେ ଯେତେବେଳେ ମାଛ ମାଂସ କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଜୀବନରୁ ତ କେବେ ସଜାଡି ହେଇନି, ବୁଝିନି। ଯେହେତୁ ଏଇ ଜୀବନରେ ମୁଁ କିଛିଟା ଭାଇମାନଙ୍କଠୁ ମା ମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ଆଲୋଚନା ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାତୃ ଯଦି ଶୁଣିକିରି ମୋ ଜୀବନରେ ଲଗେଇଲି, କି ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ 5ଟା ଝିଅକୁ 5ଟା ମାକୁ ବି ବୁଝେଇ ପାରିବି। ଗୋଟେ ପରିବାର, ଗୋଟେ ମୁଁ 5ଟା ପରିବାର ସଜାଡି ନ ପାରିଲେ ଗୋଟେ ପରିବାର ସଜାଡିବି, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା ଦରକାର। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଝିଅକୁ 22 ବର୍ଷ, ପୁଅକୁ 23 ବର୍ଷ। ସେଠି କଣ କରାଯିବ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ମୁଁ କହିଲି ଏ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର, କିଏ ଜାଣିଛି, ଯିଏ କରୁଛି ସିଏ ଜାଣିଛି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର କଣ ଅନୁଶାସନ ଅଛି, କଣ ଅଛି, ତାକୁ ସାଧନା କରିକି ସେ ପାଇବ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମାନେ କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ ଗାର୍ଡଲି ବୁଝ ନ ବୁଝ ତାକୁ କରିବାର ଅଛି, ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଲଗେଇବାର ଅଛି। ଯଦି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାନ୍ତି, ମୋ ମନଟା କୋଉ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା, କୋଉ ଯାଇକି କୁଆଡେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ମାନେ କହିଲା ଭଳିଆ ଠାକୁର ଏତେ ବଡ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତି ମୁଭମେଣ୍ଟରେ, ଯଦି ଘରେ ଆଳୁ ନାହିଁ ତ ନାହିଁ, ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇକି ଆସିବା, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ସାରିଦବା। ଏଗୁଡା ମାନେ ଦେଖିବେ, ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କାମ କରିବା ଭିତରେ ଜୀବନଟା ଯେତେ ବଡ ଦୁଃଖ ପଡୁନା କାହିଁକି, ତମକୁ ସେ ଏମିତି ହାତ ଧରିକି ଭିଡି ଭିଡି ନେଇକି ଚାଲିବେ, ଆପଣ ଜାଣି ବି ପାରିବେନି। ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୋର ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି, ମୋର ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ମୋର କାମ, ମତେ କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଆଜି ଟାଇମରେ ନଗଲେ ମତେ ଆଜି ସେ ପାର୍ଟି କରିବେ। ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଟାଇମରେ ପହଞ୍ଚିବା। ମୁଁ ମନା କରୁନି, ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ ପୋଷ୍ଟରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ମୋ ପୋଷ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ ମାନେ କିଛି ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା। ମୁଁ ମୂଳଟାକୁ ଆଗ ସମ୍ଭାଳିଲେ ତ ପତ୍ର ଡାଳକୁ ଯିବି। କାଲି ମତେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ କହିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଯାଜନ ରଖିବେ ବିବାହ ଉପରେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଠାକୁର ମୁଁ କହିପାରିବି ତ, ଠାକୁର ମତେ ମୋ ଦ୍ଵାରା କୁହାଇଦେବେ। ମୁଁ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିକି, ଏଇଟା 100% ସିଓର, ଯୋଉ ଲୋକଟା ନ କରେ ସେଟା ସେ କହିପାରିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା ବି ଟଚ୍ କରିବନି। ମୋର ଯେତେ ରାତି ହଉ, 11:30 12 ହଉ, ସମସ୍ତେ ପଚାରେ ତୁ କଣ କରୁଛୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ ସେୟାର କରେ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ସଂସାରର କାମ ଯେତେବେଳେ ସେବା ସୂତ୍ର ସରିଯାଏ, ମୁଁ ମୋ ରୁମରେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରେ, ତାଙ୍କୁ ଅନାଏ, ତାଙ୍କୁ ହସେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଖେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ସେଟା ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମୁଁ ଲେଖିଛି ମୋ ଜୀବନରେ, ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିଲି, ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିଦିଏ। ମୋ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିବି, ଏତେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ସହରରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ ଛାର ମଣିଷ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କ କଥା, ମୋ ଦ୍ଵାରା କହିଦେବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ମିଳିବ ଶକ୍ତି, ଆଉ ଚାଲିବାକୁ, ଆଉ କାମଟା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଦିନ ଯାକ କିଚିରି ମିଚିରି କାମ କରିବା, ଶୁଣିଲି ତ ଯାଜନ, ଉଠିଲି ବାସ୍ କାମ କରିଲି, ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ମନ ହିଁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି। ଆଜି ମୋ ଝିଅ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯଦି ଲଗେଇଥିବି, ବହୁତ ସାରା ମୋ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସାରା କୁହେ, ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଲଗଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଝିଅ ଜୀବନଟା ସଜାଡିଲେ, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଝିଅ ଜୀବନରୁ ଯଦି ମୋ କଥାଟା ଲଗେଇଲୁ କାମରେ, ତାହେଲେ ତୁ ହିଁ ଗୋଟେ ସୁସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହେବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ବୋହୂଟିଏ ହବୁ, ଆଉ ଭଲ ଝିଅଟିଏ ହବୁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ମାତୃମଙ୍ଗଳରେ ପଢିଛି ବହୁତ ସାରା କଥା, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ସେଗୁଡା ତ ସବୁବେଳେ ରିପିଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏତେ ତ ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ନୁହେଁ ବିବାହ ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମୁଁ କେତେ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଶୁଣିଛି, ମୋ ଭାଉଜ କୁହେ, ଧର ମାନେ ଭଲ ପାଇବାଟା ହିଁ ଏକମାତ୍ର, ମାନେ କହିଲେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଗୋଟେ କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ, ମା ମାନଙ୍କୁ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅଛି କି ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋ କଥା ଇରିଟେଡ ଲାଗେ, ମୁଁ କଣ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ଧରେଇ ନ ପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଶୁଣିଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ଯୋଉଟା ଅଛି, ସେଇଗୁଡା ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବ, ଆପଣ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ତ ମୋ ଭାଉଜ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଯେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ, ଆମେ ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ ତାକୁ ପବିତ୍ର ଭଳିଆ ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ଦେହ ଘଷା କରିବାନି। ଦେହ ଘଷା ମାନେ ସେ ସବୁବେଳେ ମତେ ମୁଁ ଝିଅଟା ତ, ତେଣୁକରି ସେ ମତେ ସବୁବେଳେ ବୁଝାଏ
देख तो भाई एमितिया तो भाई सेमितिया बहुत रागी काले मु अलगा बाटर पळेबी ना जिनसटा होची आमे भल पाइबा आमे कथा दबा कथा हबा किंतु खराब आजे बाजे कथा हबानी पोचासड़ा कथा हबानी आमे तांको सहित माने माने जेमती आमे माने प्रति एनी मोमेंट रे ठाकुर को नहीं कि आलोचनाटा हबो मो प्रति झियो मानो को तू भल पा कि माँ संगे कथा सांग संगे जो सांग संगे कथा होची भी ना माँ मु केमती ठाकुर कथा ସେ कहबी କଣ ହେଇଯିବ आपे आपे पूरा कथा कहबुनी सेई आलोचना भितर ଘରୁ मो ପଳେଇଲାଣି ठाकुर ना एया ଆସୁଥିଲା कहथिले जे एमती खाइबिनी एमती बसिबी ଗପିଲାଣି सेई टिके भितर ना ବନ୍ଦ पूरा ହବ ठाकुर पाखु तार भी गोटे हाँ माँ कहते बहुत बढ़िया ठाकुर कथा ना माँ बहुत भल नुहे वो ठाकुर बहुत भल माँ को प्रशंसा कि भाई की झील को प्रशंसा करने दरकार नहीं जे गोटे विवाह होउची ताले आमे ठाकुर आम ठाकुर माफिक करवा दरकार एबे तो आचार्य देव पाखक जाई होची आउ तांको पाखरे निवेदन करी होची आमे तो प्रत्येक सेमती भी मूर्ख नहीं बहुत एजुकेटेड आमे बहुत चाकरी करचे बहुत माने बहुत सब लोकों संगे मिशुचे टाइम शेयर करचे जेहेतु मु गोटे भाई मु शशिकांत भाई को माने मो बड़ भाई मोर दी भाई अच्छा मुझे भूली जाइए कथा मु एठी मो ठाकुर भितर मु एते मजी जाइए मो निजर के परर के जानी मो ठाकुर जगत जे मत कहला ना माँ आप कहतु पचारे माँ आप केमती अच्छा सत्य मो बापा कि मो भाई मो बापा थे भी मत एमती कही न था तो मुझे सम्मान दबा जानी कि मो माने मत भी पिला बेलू शिक्षा जी डाक आज्ञा करूँ कहीं आम पिला बेलू न शिखिले आमको ये जिनसा केबे आमे करि परिबानी जे बड़ माने डाकिबे आज्ञा करूँ आसिले मुंडिया मारिबू आउ एमती भल कथा कह जाए जो आम छोट बड़े गोटे कथा शुणु आम जो छोट होइतलु बड़ माने जो कथबार्ता होते आमको जो अन्य दीदी माने था हाथ ठारिकी नहीं जाती कहीं से बड़ माने कथा होउचंदी एठी पिला माने बसिबा दरकार माने केते जुगटा केते सुंदर थिला तो सेई गुडा मु जेते ତ भाबुची तमाने मु 10 एई ମିନିଟ जिनसटा ଅଧିକା ନେଇଛି करूथिली 15 बोली 20 मो ମିନିଟ जिनसटा मु ठाकुर को पाइছি माने ସେଟା एते ରହୁନାହାନ୍ତି खुशी लगे एते एनर्जी मिले मते मु घर सारा काम करिके पुणी मार्केट ବିଶ୍ୱ जाइबी ଭିତରେ ରହିଲେ ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ଚାଲିବି ପରିବା ନେଇକି ଆସିବି ରୋଷେଇ ରହିଲେ କରିବି କେତେ ସମୟ ଜଳଖିଆ ଭଲ ଲାଗିବ କରିବି କିନ୍ତୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ରହିବା ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କଥା ବୁଝିବି କେମିତି ଟପିକ ଯଦି ଆସିଲେଣି ଆମେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମ ନ କରୁ ସେ ଚାକିରି ବି ବୃଥା ସେ ସାଇ ପଡିଶାଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବୃଥା ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରଟା ଆମର ସବୁବେଳେ ଭଲସେ ହବା ଦରକାର ବୁଝିବା ଦରକାର ମାନେ ଆଜିକା ଡେଟରେ ମୁଁ ଏତେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏତେ କହୁଛି ମାନେ ଏମିତି ପୁଅ ଝିଅ ପ୍ରଦୀପ ମାନେ गिरी ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ମାସେ ରହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ପୁଣି ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେମିତି ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖୁଛେ ନା ଭାଇ ଆମେ ସେମିତି ଶୁଣୁଛେ ମାନେ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା ଶୁଣିଲେ ଠାକୁର ଏସବୁ ଜିନିଷ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଇକି ବୁଝେଇବି ସେଇ ଜିନିଷଟା ତ ସେମାନେ ବୁଝିବେନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଯେତିକି ମା ଯେତିକି ପୁଅ ଝିଅ ଅଛେ ଯେତିକି ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ସେତିକି ଆମେ କରୁଛେ ବୋଲି ଏ ଗ୍ରୁପରେ ଆଡ୍ ହେଇଛେ ଆଉ ସେତିକି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜୀବନରେ ବାସ ଆପଣ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ କରିବା ଭିତରେ ଆମକୁ जी जान ଲଗେଇକି କରିବାକୁ ପଡିବ ମୋ ଝିଅଟା ବାହା ହବ ମୁଁ ତାକୁ ଶିଖଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଭୋରୁ ଝିଅ ସେ ଟିକେ ଭୋରୁ ଉଠୁ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରେ ଚକ୍ରଫଟ ଧ୍ୟାନ କଲେ କଣ ହୁଏ ମାନେ ଯଦି ଚକ୍ରଫଟ ଆମେ ତରବରରେ ଯଦି ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିଦଉ ଚକ୍ରଫଟ ନ ଧ୍ୟାନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଖରାପ ଜିନିଷ ପଶିଯିବ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅଟେ କି ମୁଁ ଝିଅଟେ ହେଇଥିବି ମୁଁ ଯଦି ନ କରିବି ତାହେଲେ ଅଲଗା ପୁରୁଷର ଜିନିଷ ଗୁଡା ମୋ ଭିତରେ ପଶିଯିବ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଜିନିଷଟା ମାନେ ଯାହା ଫିଲ୍ମରେ ଘଟୁଛି ମୁଁ ସେଇଗୁଡା ହିଁ ପଶିଯିବ କିନ୍ତୁ ଭୋରୁ ଉଠିବା ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଚକ୍ରଫଟ ଆମକୁ ଘୁମ ଲାଗିବ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହେଁ ମୁଁ ବି ସେମିତି କରୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଯେତେ ମଶାରୀରୁ ବାହାରିବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଦେଇକି ଅନେଇ ଦେଇକି ମୋ ଠାକୁର ଆସୁଛି ମାନେ ମୁଁ ବାଥରୁମ ଗଲେ ବି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିକି ଯାଏ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଯିବି କୁଆଡେ ଏପଟ ସେପଟକୁ ତଳକୁ ବି ଚାଲିବାକୁ ଯିବି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିବି ଏନି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଦେଖିଆ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଖରାପ ଜିନିଷଟା ପଶିଯିବ ଠାକୁର କେବେ ବି ପଶେଇ ଦେବେନି ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ସାହା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ମୋ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିଥିଲି ଭୋରୁ କରିଥିଲି ମୁଁ ଏତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାତୃସଙ୍ଗ ଯାଉଥିଲି ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ପଡିଗଲା ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ଛାଡିଦେବି ମୋ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଛାଡିଦେବି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମା ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ଭାତ ଗଲେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇଦେବେ କାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ତ ମୁଁ ତ ବହୁତ ସାରା ଦୁଃଖ ପଡିଛି ମୁଁ ତ କାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡିବା କଥା କହିଲେ ମୋ ଦେହ ଶୀତେଇଯାଏ ମୁଁ କାନ୍ଦେ
ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ମତେ ଏତେ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ମଜି ଯାଇଥାଏ, ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦେ। ମାନେ କହିବାକୁ ହୁଏ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ କହିଦେବି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଠାକୁର କହିଦେବେ, ମତେ ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ କୋହଟା ବାହାରି ଯାଉଥିବ। ଏ ଠାକୁର ମୋ ଭିତରେ କାହିଁକି ଏତେ ଆସେ। ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ବସିଥିବି, ମୁଁ ଦିନ ଭାଇଙ୍କ ଆଲୋଚନାଟା ଶୁଣୁଥିଲି ଫୋନରେ, ମତେ ବହୁତ ସାରା କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାତଟା ପାଟିରେ ପୁରେଇଛି, ମୁଁ କେମିତି ନାମ କରିବି, ଜୋର ଜୋର ନାମ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ପୁରା ସେ ଜୋର ଜୋର ନାମ କରିବେ। ଯେକୌଣସି ଯଦି ଆପଣ ଲେଖିବାରେ ଯଦି ଭୁଲ ହଉଛି କି ଅଫିସରେ କିଛି ଇଏ ଅଛି କି ଘରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ନାମ କଲେ ସବୁ ଜିନିଷ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଯଦି 2 ଜଣ, ମୁଁ ତ ମାତୃମଙ୍ଗଳରେ ପଢିଥିଲି କି ସେ ପାଣିରେ କି ଆଉ କୋଉଠି ମତେ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କର ଝଗଡା ହେଲେ ଠାକୁର ଗୋଟେ ମନ୍ତୁରା ପାଣି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବୋହୂ ଆସିକି ମାଗିଥିଲା, ଠାକୁର ଆଉ ମତେ ଏମିତି ଏମିତି ମୋ ଶାଶୁକୁ ହଉଛି, ଆଉ ମତେ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଠାକୁର କଣ କଲେ, ସେଇ ଟ୍ୟାପରୁ ଟିକେ ସେଇ ବୋତଲରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ। ସେ ଭାବିଲା କି ମତେ ଠାକୁର ମନ୍ତୁରା ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଆଉ ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ଝଗଡା ଲାଗିଲେ, ସେ କଣ କଲା, ସେ ପାଟିରେ ପାଣିଟାକୁ ରଖିଲା। ମାନେ ପାଟିରେ ପାଣି ରଖିଲା ପରେ ଆଉ ବୋହୂ କିଛି ପାଟି ଖୋଲିଲାନି। ଶାଶୁ ତାର କହିଲା, ତ ବୋହୂ ସେଠି ବୁଝିଲା ଯାହା ହଉ ଠାକୁର ମତେ ମନ୍ତୁରା ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ମନ୍ତୁରା ପାଣି ଦେଇନଥିଲେ। ଠାକୁର ଚାଲାକି କରି କହିଥିଲେ, ଜଣେ ପାଟିରେ ପାଣି ଏମିତି ପୁରେଇକି ରଖିଲେ ସେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ତର ସେ କିଛି ଦେଇପାରିବନି। ତ ଯିଏ ଯେମିତି ବୁଝୁଛି, ଯଦି ପୁଅଟେ ବି ବୁଝୁଛି କି ମୋ ମା ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କି ମୁଁ ଆଜି ଅଫିସରେ ବସିକି ଶୁଣୁଛି, କି ମୁଁ ରୋଡରେ ଯାଇକି ଚାଲିକି ଶୁଣୁଛି, ଆଉ କାଲି ତ ମୁଁ ଏତେ ସାରା ଆମେ ସବୁ ମୁଁ ସେ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହେ ମୁଁ ସେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେଇଟା ଠାକୁର କୁହାଇ ଦିଅନ୍ତି କି ତାକୁ କିଛି ଟଚ୍ କରୁ। ସେ ସବୁବେଳେ କହିବ, ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହ, ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ କରେ, ଦେଖିବୁ ତ ବିବାହ ଜୀବନ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଝିଅ ଜୀବନଟା, କାହିଁ ଆମେ ତ ଝିଅ ଜୀବନରେ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଇ କଷ୍ଟଟା ଆମେ ଭାଇ ଭାଉଜ ପାଖରେ ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଚଳିବା ସେଟା ବି ବହୁତ ସହଜ। କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଆସିବ। ବିବାହ ଆମେ ଯଦି ବିଧି ମାଫିକ, ମୁଁ ତ ଏତେ କହିପାରୁନି, ଏତେ ସାରା ବହି ପଢିନି, ଯେହେତୁ ଶଶୀ ଭାଇ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ମାନେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ କଥା କହିକିରି ସେମାନେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କୁହନ୍ତି। ମୁଁ କଣ କହୁଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବି କହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଦେଖ ଯିଏ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଅ, ଯିଏ ଯେତେ ବଡ, ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ସିଏ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ହେଇଛି, ମାନେ ଯିଏ ବି ଯେକୌଣସି, କିନ୍ତୁ କେବେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ହାତ ଛାଡିବନି ନା। ମା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଗୁଡା ମତେ ବହୁତ କାମ ଦବ ଜୀବନରେ। ମୋ କଥା ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଯେତିକି ପିଲାମାନେ ମୋ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଆଉ ମତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେନି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହି ଯେ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଏ, ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ମା କଣ କହିଲେ, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନେଇ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ କଣ ଲାଗିବ ମୁଁ କହିଦଉଛି କେହି ନାହାନ୍ତି। କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ମାନେ କଥା କହିଲେ ବି ସରିବନି। ମୁଁ ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମତେ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେଣି ମା କଣ କହିଚାଲିଛନ୍ତି, କଣ କହିଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଠାକୁର ଚଳାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ନଈରେ ବି ଠାକୁର ଡଙ୍ଗାଟା ଚଲାନ୍ତି। ମତେ ସେ ଝିଅ ପଚାରିଲା, ମା ଶୁଖିଲା ନଈରେ କେମିତି ଡଙ୍ଗାଟା ଚାଲିବ। ଠାକୁରଙ୍କ ଜଗତରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଠିକ ଜିନିଷଟା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମେ ମାନିକି ଚଳିବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାରରେ ଜିନିଷ ମୁଁ ବହି ସବୁଦିନ ପଢୁଛି, ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଲଗେଇବି। ମୁଁ କୋଉ ଜିନିଷଟା କରେ, ମୁଁ ପାଦ ଧୋଇକିରି ଆସିକିରି, ମାନେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଓଦା ପାଦରେ ଭୋଜନ ଆହରଣ, ଶୁଖିଲା ପାଦରେ ନିଦ୍ରା। ମୁଁ କଣ କରେ, ଶୁଖିଲା ତ ଅସ୍ୱାଭାବିକ, ଆମେ ତ ଗୋଡ ତ ପୋଛିକିରି ଶୋଇବୁ। ଯେତେବେଳେ ଭାତଟା ବାଢି ଦଉଛି, ନାଇଁ ମୁଁ ପାଦ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଲେ ବି ଘରେ, ମୁଁ ପୁଣି ଯାଇକି ଧୋଇକି ଆସେ, ନା ମୋ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଜିନିଷ ବି କମି ଯାଉଛି, ଯୋଉ ଆମର ପେଟର କଷ୍ଟଟା, ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ, ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର। ମାନେ ମୋ ବୟସ, ମତେ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମାନେ ମୋଠୁ ସାନ ପିଲାମାନେ ବି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆମେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝିଛେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଛେ, ମତେ ଯାଉଛେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଲଗେଇବା, ଆଉ ଆମ ବି ବିବାହ ଜୀବନଟା ସେଇ ବାପା ହସି ହସିକି ବିଦା କରିବ, ସେ ମା ବି ହସି ହସି ବିଦା କରିବ। କେତେ ଭାବିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେ ଜୀବନରେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ହିଁ ଆମର ସେ ଗୋଟେ ସାହା। ଯଦି ମୁଁ ତ ମୋ ଉଦାହରଣ ସବୁବେଳେ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଏ, ସବୁ ମା ଭାଇ ମାନେ କହିବେ
ମା ନିଜ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ନିଜ କଥାଟା କହିଲେ ହିଁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯାହା ଜୀବନରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଚାଲିବା କିଛି ମୁସ୍କିଲ ହବନି। ପଇସା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ହାତରେ ମୁଠା ମୁଠା ପଇସା ହିଁ ଥାଏ, ଖାଇବାକୁ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ସୁନା ଗହଣା, ଏଇ ଘର ଦ୍ୱାର, ଇଏ କଣ କରିବି ମୁଁ ତ ଏକଲା ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା କରିବି, ନାମ କରିବି, ଟିକେ ତକିଆରେ ନାମ ଲେଖିବି। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରିବା ଭିତରେ ମୋ ଠାକୁର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଠାକୁର ମତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ ଆପଣ ହିଁ ଦରକାର, ମତେ ଆପଣ ହିଁ ଦରକାର। ମାନେ ଯେମିତି ଝିଅ ବାପାକୁ କୁହେ ତାର ଅଳିଅ ଝିଅଟ, ସେମିତି ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୁହେ। ଆଉ ସେମିତି ଆମେ ସବୁ ମାନି ଚଳିକି ଚଳିବା। ଆଉ ଯୋଉ ବିବାହ ଉପରେ ଠାକୁର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ପଢିବା, ସବୁ ବହି ପଢିବା, 10 ସବୁ ମିନିଟ୍ ବହି ଅଛି ପଢିଲେ ଦିଦି ଭାଇ ହିଁ ଅଛି ନା ଆମ ପାଖରେ ବୋଉର ଏତେ ଦିନ ପରେ ବୁଝିନଥିଲି, ମୁଁ ବୋଉର ଯେତେବେଳେ ପଢିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନୀରେ ଅନୁସନ୍ଧିତ ଚଳନି କଣ, ତାପରେ ମାତୃଶ୍ରୀମାନ ଗଲା ପରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଅନୁସନ୍ଧିତ ଚଳନି ମାନେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ମନ ଜାଣିକିରି କରିଦଉ। ଯେହେତୁ ମୋ ମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ସେ ପାଣି ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନେଇକି ପାଣିଟା ଦେଇ ଦଉଛି। ଏଇ ଜିନିଷ ହେଲା ଅନୁସନ୍ଧିତ। ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦୀବୃତ୍ତି ମାନେ କଥା ଦେଇକି କଥା ନ ରଖିବା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭାଇ ମତେ କହିଛନ୍ତି। ହଁ କହିଲେ କଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାର କାନ୍ଦିଛି, ମତେ କେତେବେଳେ ଭାଇ ଡାକିବି, ମୋ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏ ଘରକୁ ମୁଁ ଆସୁଛି, ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋନଟା ଅଛି, ମାନେ ମୋ ମୋବାଇଲକୁ ଚାର୍ଜ ରଖିବି, ମୋ ଇୟର କର୍ଡକୁ ଚାର୍ଜ ରଖିବି, ସବୁ ଚାର୍ଜ ରଖିବି, କାହିଁକି ନା ମୋ କଥାଟା ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି। ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ କଣ କହିଛି କଣ ନ କହିଛି, ଆଉ ମୋର ଭୁଲ ଥିଲେ ମତେ ସବୁ ମା ଓ ଭାଇ ମାନେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। କଣ ବୁଝେଇ ପାରୁଛି କି ନ କରିଛି ମୋ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡରେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଏବେ କୁମାମା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଯାହା ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ସେ ଆଲୋଚନା ରଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ବି ଜାଣିବା ଜିନିଷ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ସେୟାର କଲେ। ଏଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଯାଜନ ଜୟିତ୍ର ଯେଉଁଟା ଆମେ ସତ୍ୟ ନିଜ୍ଞାରେ କହୁଛେ ସବୁଦିନ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧ ଉପରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଡ଼ା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଶବ୍ଦ ଆକାରରେ ରହିଯିବ, ତାର କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବନି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରୟାସ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି କିଛି ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା ରଖିବେ। ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଗିରି। ଜୟଗୁରୁ। ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଉଟା ଆପଣ କାଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଜି ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିକେ କହିବେ। ସମୟ କମ୍। ଜୟଗୁରୁ। ସମୟ ତ ବହୁ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବାନି। ଆମର ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ମାମା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯେଟା କି ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ରହିଲେ କଣ ଲାଇଫର ହୁଏ, ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ଘଟଣା ଘଟେ, ତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭଲସେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ମୋର ବିଷୟ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ 2-3 କଥା ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ସବୁ ମୂଳରେ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଯେ କି ସୁପ୍ରଜନ ସୁଯୋଜନ, ଯେଟା କି ବାହାଘର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଯେ ଅଲରେଡି ବାହାର ସରିଯାଇଛି ବା ବାହାଘର ହବ, ଯଦି ଭଲ କି ଦେଖିକି ବାହାର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମର ପରପିଢି ମାନେ ଭଲ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇଟା ଦିଆଯାଇଛି ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଯେଟା କି ଗୋଟେ ବାହା ହବାଟା ଗୋଟେ କାମ ଭଳି ରଖା ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ମିନିଂ ସେଇଆ ନୁହେଁ, ତାର ମଧୁରତା ଅଲଗା ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କହିଥିଲେ କି ଇଫ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ମଦର ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ନେସନ। ସେଇଟା ସେ କହିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଜିକାଲି ସେଇଟା ଉଲ୍ଟା ହଉଛି। ଖାଲି ଗୋଟେ ବାହାଘର ହଉଛି କାମ ମୁଖ୍ୟରେ ବାହାଘର ହଉଛି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଏଇଟା ଉପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯେଟା କି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ନେଇକି ଠାକୁର ପ୍ରାୟତଃ ସବୁରେ ସେଟା କୁହନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଘର ତିଆରି ହବାର ଯେମିତିକା ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଡି ବାଲି ପ୍ରପର ମାପରେ ଦେଇ ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ତାର ମସଲାଟା ସେମିତି ତିଆରି ହବ, ତାର କଂକ୍ରିଟଟା ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇ ବିଲ୍ଡିଂଟା ତିଆରି ହବ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତିଆରି ହବ। ଘରରେ ଯେ ପୂର୍ବ ପିଢି ଆସିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର 100% ଅବଦାନ ଅଛି। ସେଇ ଘରର ଭଲ ହେଇକି ଚାଲିବ କି ଭଲ ହେଇ ରହିବ, କି ଆକୁ ଭଲ ହେଇକି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଚାଲିବ, ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ବୋଥ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ ଉପରେ। ସେ 2 ଜଣ ଯଦି ଭଲ ରହିଲେ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ପାଲାରେ ଯଦି 2 ସାଇଡରେ ଯଦି କିଲରେ ପଡିବ, ଯଦି ବାଲାନ୍ସ ନ ରହିଲା ତାହେଲେ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇ ଚାଲିଲେ ସେ କେତେ ଦିନ ରହିବ?
সেটাକୁ ଆମେ କରିବାକୁ ଗଲେ ବୋଥ ସାଇଡ୍ ର ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଫ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ସେଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ଦରକାର। ଧର ସ୍ୱାମୀ କିଛି କହିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଇମିଡିଏଟଲି ଆନ୍ସର ଦେଲା ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେଟା କହୁଛି ସେଟା କଣ ପାଇଁ କହିଲା, ତାକୁ ସେ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆନ୍ସର ନ ଦେଇକି ଯଦି ପର ମୋମେଣ୍ଟରେ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କାହିଁକି ନା ଦେଖା ହେଇଛି ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରର, ସେଟା କି ଦିଟା ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ପାର୍ଟି କରନ୍ତି, ଜଣେ ସାଇଡ ହେଇଯାଏ, ଫଳରେ ସେ କେତେ କହିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଥିବ ଇଏ କହୁଥିବ, ଫଳରେ ସେଇଟା ଏମିତି ଦିଗକୁ ଯାଏ, ମେ ବି ସୁଇସାଇଡାଲ କେସ୍, ମେ ବି ଆଉ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଯିବ, ଯାଇକି ଆଉ ରିଟର୍ନ ହେଇହବନି। এটা দেখা এই ସମାଜ ବହୁତ ଘଟୁଛି। ଏଇଟା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ କଣ ହଉଛି ନା, ଆମର ଆମେ କାମ କଲା ବେଳେ ନର୍ମାଲି କଣ ହଉଛି ନା, ଆମେ ମୁଁ ବହୁତ କରୁଛି, ସେ କମ କରୁଛି, ଏମିତି ସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଛି। ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା, କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସତ୍ୟାଂଶ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଛି ବି ଯେ ଆମର ହଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ଅଫ ୱାର୍କର, ମତଲବ ୱାର୍କର କେତେ ଟାଇପର ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ୱାର୍କର କର୍ମୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମୀ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମୀ। ସେନେ କୁହାଯାଇଛି ଯାହାକି ଯିଏ ଇଏ ବି କହେ ଇଏ ବି କୁଆଡେ କରେ କିଛି କୁହେ କହିଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ ସେ ହେଲା ସେ ପ୍ରଥମ କୁଆଡେ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମୀ। ପଳେଇଲାଣି। ଯିଏ କରେ ଏବଂ କୁହେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମୀ। ଆଉ ଯିଏ କିଛି କରେ ନାହିଁ କି କୁହେନି, ପୁରା ଅଧମ। ତ ସେଇଟା ଆମକୁ ନେବାର ଅଛି, ଆମେ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମୀ। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯଦି କର୍ମୀ କରିଚାଲିଲେ ସେ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଗୋଟେ କର୍ମୀ କଥା କୋଉଠି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି? ଏଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା। ଆଉ ଯୋଉ ମାମା ବହୁତ ସ୍ୱାମୀ ଗୁଡା ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଲାଇଫ ର ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ନା? ହିଷ୍ଟ୍ରି, ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କର ରିଏଲ ଲାଇଫ ର ହିଷ୍ଟ୍ରି ନୁହଁ, ରିଏଲ ଲାଇଫ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଅଲମୋଷ୍ଟ ବହୁତ କିଛି କଥା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣିତେ ପାଇଲେ ଆଜି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବି ଲାଇଫ ଲଗେଇବା। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯଦି ଧର ମୁଁ କିଛି କହିବି, ମାନେ ଏ ଫୋରମରେ କହିଲାକୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ମତେ ଲାଗିବ ଯେ ଜିନିଷଟାକୁ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ କହୁଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ରିଅଲ ଲାଇଫ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ଆରେ ମୁଁ ତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଏ କଥାଟା, ଆଲୋଚନା କଲା ବେଳେ ତ ମୁଁ ତ ଫୋରମରେ କଥା କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଯାଉଛି ମୋ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ଘଟେଇବା ପାଇଁ ଘଟଣାଟା, ନା ମୁଁ ଅଟିକି ଯିମି। କାହିଁକି ଅଟିକି ଯିମି ନା, ମୁଁ ତ କହିଥିଲି, ମୁଁ ତ ନିଜେ ମାନୁନାହିଁ। ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ମତେ, ତାକି ମୁଁ ଅଟକି ଯିମି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ କହିଥିଲି, ମୁଁ ନିଜେ ମାନିବି। ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ କହିବି ସେଠି ନ କରିବି, ତାହେଲେ ଲାଭ କଣ ହେଲା? ସେଥିପାଇଁ କିଛି କହିଦେଲେ ଅଟୋମେଟିକ କଣ ହବ କି, ନା 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 ମୁଁ ତ କହିଥିଲି, ମାନେ ମୁଁ ମାନିବି। ତାର ତ ଏଇ କହିବା ସହାନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତିକ ମୋର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଗୁଣ, ଓ କୋଉ ଗୁଣ ମୋ ଜ୍ଞାନକୁ ଦେହ ଭିତରେ ଅଛି, ବିକଶିତ ସେଟା ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଗୁଣ ଚେଞ୍ଜ ହବ, ଏଭଳି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବି, ସେଇ ଟାଇପ ର ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେୟାର କଲେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡା, କୁଗୁଣ ଗୁଡା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବର୍ମା ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆମର ଆମର ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧୁର ବର୍ମା ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ହଉ କି ମୋର ପରିବାର ହଉ, ଭଲରେ ଗଢି ଉଠିବ। ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ବହୁତ ଆଜି ରହୁଛି, ଏସବୁଠି ବହୁତ ଅଛି। ନିହାତି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ନିୟମ। ତ ବହୁତ କିଛି କଥା ଅଛି ଶଶୀ ଭାଇ, ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ରଖିଲି, ଆପଣ ଆଗେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଜୟ ଗୁରୁ। କଣ ଆଉ କହିବି? ଜୟଗୁରୁ। ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରତିଟି ଲୋକ ତାଙ୍କର ବୋଧର କଥାଟା ସେୟାର କରିବା ଦରକାର। ସେ କଣ ବୁଝିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ପଢ଼ାଟା ଯୋଉଟା ହେଉଛି, ଏଇ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କୁହେ, ତମେ ଠାକୁରଙ୍କ ବହି ପଢ଼ିକିରି ତାକୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ଆଉ କିଛି କ'ଣ ବୁଝାଗଲା ସେଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିରେ ଦୀପଦ କହି ରଖିବି। ବ୍ୟାପକ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା, ତେଣୁ ସବଜେକ୍ଟ ଭିତରେ ଟିକେ ରହି ବିଷୟରେ କହିଲେ ତେଣୁ ଟିକେ କୋରିଲେଟ୍ ହେଇପାରିବ। ସବଜେକ୍ଟ ବାହାରକୁ ବେଶୀ କହିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଲିବାଲିକିରି କନକ୍ଲୁଜନଟା ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ସେ ବିଷୟ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଉତ୍ତମ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଠାକୁରଙ୍କ ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଇଛି ଯେ ବିଧି ମାପିକି ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରଣୀୟ କ'ଣ, ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଧି ମାପିକି ମାପିକି ଯଦି ବିବାହ ନ କରାଯାଏ, ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ବିଧି ଅଛି ସବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଲୋମର କଥା, ତାହେଲେ ଜୀବନର ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳତାଟା ଦେଖାଯାଏ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ, କି ପିଲାଟି ହେଲା, ପିଲାଟି ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ମାନୁନି, ତାର ତ ସେଇ ମୂଳ କଥାଟା ହେଉଛି ଜନ୍ମଟା। ତେଣୁ ସେ ଠାକୁର ସେ କଥା ସେ ଏଠି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ
ଭୁଲ ଭଟକା ହେଲା ପରେ ତାକୁ କିଛି କରିହେବନି। ଗୋଟେ ଯେମିତି ଜନ୍ମଟା ହେଲା ପରେ ଆଉ କିଛି କରିହେବନି, କାହିଁକିନା ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ତିଆରି କେବେ କରିହେବନି, ସେଟାକୁ ଭଲ ପିଲାଟିକୁ ଭଲ କି ଜନ୍ମ କରାଯିବ। ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ତିଆରି କରିବାଟା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଯଦି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଥାଏ, ମୋଟାମୋଟି ତମର ସ୍ତ୍ରୀକି ତ ତମେ ଜାଣିଛ, ବିବାହରେ ବର୍ଷକରେ କି 6 ମାସ 2 ବର୍ଷରେ ତ ଜାଣିପାରିବ ତାର ଚରିତ୍ରଟା କେମିତି, ସେ କ'ଣ ଚାହେଁ, ସେ କେଉଁଥିରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୁଏ କି କ'ଣ କରେ, କି ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ ଶୁଣେନି। ଯଦି ଏଇଭଳି ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ତମର ତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଯେଉଁ ରହିବା କଥା ଯେମିତି ସେ ତମେ ଯଦି ବୁଝିପାରିଛ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବ। ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ ସେଇଟା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଜି ଆଲୋଚନା ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ତ୍ରୀର କଥାଟା କହିନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀର କଥାଟା କହିଛନ୍ତି ଏଠି, କାହିଁକିନା ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ପୁରୁଷଙ୍କର କଥାଟା ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ କେତେ ସହି ବହି ନେଇ ଚାଲିପାରିବ, ସ୍ତ୍ରୀର ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟକୁ ବୁଝିବ। ହୁଏତ ସୋଫା ଉପରେ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଆଲୁ ବାଲୁ ରଖିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଥାଏ, ସଜାସଜି ସଉକ ଥାଏ, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ସବୁବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ ସୋଫା ଉପରେ ପକେଇ ରହୁଛ, ତମର କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, এইଭଳି ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ଆସିବ, ତାହେଲେ ତମର ଇଗୋକୁ ହଟ ହେବ ପୁରୁଷ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୋଟାମୋଟି ତମେ ଷ୍ଟଡି କର ତମ ସ୍ତ୍ରୀ, କରିସାରିଛ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହେଇକି ସ୍ୱାମୀର ଦରଦି ନେଇ କରିବ, ଏଠି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ ଆସେ, ଦୁଇପଟେ ତ ଆସିବ, ଯେହେତୁ ବିବାହଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ବିବାହଟା ଠିକ୍ ନଥିଲେ ସେ ଯଦି ପୁରୁଷ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋୟର ବି ଥାଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କୌଣସି ଦିଗରୁ ମାନିବନି। ହୁଏତ ସବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ କରିଛି, ବର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋତ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ନାରୀଟା ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟାକି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଜୀବନରେ ପୁରୁଷ ଯଦି ଆଦର୍ଶ ପରାୟଣ ହେବ, ଇଷ୍ଟ ମାପିକି ଜୀବନଯାପନ କରିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ନାରୀ ତାକୁ ମାନିବ। ଆଡ଼େ କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କୁହେ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା କଥା, ନାରୀ ସେଟା ଶୁଣିଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାରୀ କ'ଣ କରିବ, ମାପିବ। ତାପରେ ମାପି ଦେବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମା ତାକୁ କୁହାହେଉଛି। ସେ ଛୁଆକୁ ମାପିବ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାପିବ, ଶ୍ୱଶୁରକୁ ମାପିବ, ବାପାକୁ ମାପିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାପିବ, କାରଣ ତାର ଇନବିଲ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ସେଟା ଚେକ୍ କରିବ। ସେ ମିରରରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଦେଖିବ, ନାରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରେ ମୁହଁଟାକୁ, ପୁରୁଷ ବେଶୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରେନି, ଏ ଯାହା ହେଲା ଚାଲ। ତେଣୁ ମାପି ଦେବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ଦେଖିବ ମାପିକିରି, କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଉ ସେ ମାନିବନି ଆପଣ। ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠ ହେବ ପୁରୁଷ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ନାରୀ ତାକୁ ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ ହେବ, ମାନିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ତାର ଟେମ୍ପରାରିଟା ବୁଝିବେ। ଆଉ এইটা କେବଳ 3ଟା କାରଣରୁ ଆସେ। ଯଦି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଉଛି କି ମାନୁନି, ଇଏ କରୁନି, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ସଦାବନ ହେଉନି, ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରତି ସଦାବନ ହେଉନି ସ୍ତ୍ରୀଟି, ତାହେଲେ ବୁଝିବେ 3ଟା କାରଣରୁ ହେଉଛି। ଗୋଟା ହେଉଛି ଜନ୍ମଗତ, ଗୋଟା ହେଉଛି କର୍ମଗତ, ଗୋଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିଗତ। ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହେ, କାହିଁକିନା ବିଷୟଭିତ୍ତିକୁ ନ ରହିଲେ ଆପଣ ପୁଣି ଷ୍ଟଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ପଟରେ, ଆଲୋଚନା ଗୋଟେ ପଟରେ ରହିଲେ ବୁଝା ପଡ଼ିବାଟା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବେ। ଗୋଟେ ଯଦି ଉଦାହରଣ, ବାସ୍ତବିକ ଉଦାହରଣ ଦିଏ, ଯଦିନ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବଜନ୍ତୁର ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି, ତାକୁ ବର୍ଦ୍ଧନ ପଥରେ ନେଇକି ଯିବାଟା ହେଲା ଠାକୁର କହିଲେ ସ୍ୱସ୍ତନ୍ୟ ମୂଳ ନିୟମ। ତେଣୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟି ଗୋଟେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ବନ୍ଦ ନ କରିବାଟା ମୋର। ଅଫିସରୁ ଆସିଲେ, କାହିଁକିନା ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ପରେ ଘରେ ଆସିକି ଡିନର ପରେ କରିବି କାମ, ଏଇଟା ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମ। ବହୁତ ୱାର୍କ ପ୍ରେସର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ନ କଲି ଯେଉଁଦିନ, ସେଦିନ ରାତି ସାରା ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟା ତାତିକି ରହେ, ସକାଳୁ ଗରମ ରହେ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁଟା 2 ବର୍ଷ ଯିବା କଥା ବ୍ୟାଟେରୀ, ସେଇଟା 1 ବର୍ଷରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀର ଜୀବନଟାକୁ, 2 ବର୍ଷ ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ 1 ବର୍ଷରେ ନଷ୍ଟ କଲି। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀଟା ମୁଁ, ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ନିଭଙ୍ଗ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଏ ଆଲୋଚନାଟା କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ନାରୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଉଛି ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା। ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି, ଲାଗି ରହିବାର କ୍ଷମତାଟା ବହୁତ ଅଛି ନାରୀ ପାଖରେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟେ କାମକୁ ସେ ସମ୍ପାଦନ ନ କଲେ ଛାଡ଼ିବେନି, ପ୍ରେରଣା ଦେବେ। ତ ପ୍ରେରଣାଟା ସେଇ ଜାଗାରେ ଦିଆହେବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ପ୍ରଥମ ଥର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର, ତୃତୀୟ ଥର, ପଞ୍ଚମ ଥର ଆପଣ କଲେନି। এই ପରଦିନ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ପୁଅକୁ କହିଲେ ଯାଇ ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟା ଦେଖ ତ,
बंद ହେଇଛି କି ନାହିଁ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ। ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ନିଷ୍ଠା। ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ଅଫିସରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ତ କହିଥିଲେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ, ମୁଁ ତ ବନ୍ଦ କରିକି ଯିବି। କଷ୍ଟ ହଉ ପଛେ 2 ମିନିଟ୍ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଅଧିକା ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିବ, ସବୁ ଏକ୍ସେଲ୍ ସବୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପୁଣି ଆଉଥରେ ହେବ। ସ୍ଲିପିଂ ମୋଡ଼ରେ ରଖିବାର ନାହିଁ, ବନ୍ଦ କରିବା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବେ ସେ କ'ଣ କହିତେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଯେ ଆମ କଥାଟା ରଖିଲେ। ସଦାଚାର ବୋଟଲଟା ଯଦି ସବୁଦିନ ନେଉଥିବେ ନାରୀ ଗୋଟେ ଚାହିଁବ ଯେ ସଦାଚାର ବୋଟଲଟା ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। 5 ଥର କହିଲା ପରେ ବି ଆପଣ ନେଉନଥିବେ, ତେଣୁ ସେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବନି, ସେଇଟା କହିବନି ଆଉ ସେ ପୁରୁଷକୁ ମୁହଁରେ କହିବନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ କହିବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରା ହେବନି ଏଇଟା। ତେଣୁ ଇନଡିଫରେନ୍ସଟା ସେଇଠି କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ତେଣୁ ସବୁର ମୂଳରେ ହେଲା କ'ଣ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ପୁରୁଷ ଆଦର୍ଶବାନ ହେବ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତମେ କ'ଣ କରିବ, 5ଟା ଜିନିଷ କରିବ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ତାକୁ ସହି ଭଇ ନେଇ ଚାଲିବ। ଯଦି ବେଶୀ ଝଗଡ଼ା କଲା ତାହେଲେ ସେଇ ତଳରେ ଟିକେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ଝଗଡ଼ା ବି ରୁଢ଼ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ମନରେ କିଛି ନଥିବ। ଖାଲି ତମେ ମେକାନିକାଲି ତମେ ନିଜେ କରୁଛ ବୋଲି ବୁଝିବ ମୁଁ ମେକାନିକାଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛି ଦବେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମନରେ କିଛି ନଥିବ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ସଂଯତ ଭାବରେ ଚଳ ତାହେଲେ ଦେଖିବ ତମ ଭିତରେ ଯଦି ଉଦାରତା ଭାବ ଥାଏ, ଏଇ ସହାନୁଶୀଳତା ଭାବ ଥାଏ, ସହାନୁଭୂତି ଥାଏ, ମାନେ ଦୁଃଖର କାର ସେଇ ସହଜ ଭାବରେ ଦୁଃଖିତ ହେବା, ସହଜ ଭାବରେ ଖୁସି ହେବା, ସହି ବହି ନେବା, ତିତିକ୍ଷାଟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ତ୍ୟାଗ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଦେଖିବ शिशु ठाकुर यदि इस तरह उदारता सहानुभूति त्याग तिथिक्या और ज्ञान की दृष्टि तुम्हारे अंदर खुल जाए तो देखोगे कि तुम्हारा दिल पर भी उतनी चोट नहीं पहुंचोगी एवं स्वास्थ्य भी उतना खराब नहीं रहेगा। ये 2टा जिनस गोटे मन गोटे शरीर गोटे मन जोटा रविंद्र थिला जे वृत्ति प्रवृत्तिर बेग को मु कहीं व्यक्तिगत चलनटा ये लिखा जाए कि श्री ठाकुर यही सब विषय कहते माने निहाती गोटे पारिवारिक अशांति भितर से गति कर श्री ठाकुर होती दिव्य द्रष्टा ईश्वर जहाँ आम पुरुषोत्तम कहे प्रत्येक मनुष्यर कौन अभाव से जानते, तेणु रविंद्र कौन अभाव थिला से अनुसार सल्यूशन देते। कि यहाँ जुगर ही समस्या जोड़ा रविंद्र से समय समस्या थिला सेटा जुगर ही समस्या थिला, जोड़ा आम आज पढ़ुचे प्रति घरे घरे से गोटे सुखमय दाम्पत्य जीवन रहे। ये जो मनोरंजन भाई विषय विषय आलोचना करते षड़ रिपुर कथा काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य तार मुख्य राजा हेले काम। मोह विषय यदि कह जाए टी छोट संक्षेप मोहटा एक्चुअली कौन है श्री ठाकुर बुक्स अच्छी जीवनी बुक्स 2-3 जगह पढ़ो से भी कराई निरंजन मिश्र आप गोटे इष्टभूति और स्वस्थयनी 2टा बही अच्छी। स्वस्थयनी बही आप किणवे से एक्सप्लेन पूरा कर निरंजन मिश्र से गोटे कथा कहते श्री ठाकुर बाणी रे अनुसूति रे जे मोह प्रति जोटा रहिबो मोहटा सबल नीचार ऊपर को रहिबो मोह ताले सेटा हबो कोन करे प्रवृत्ति भेदी माने वृत्ति प्रवृत्तिर ऊपर रहिबो सबुडा काम क्रोध लोभ मोह मास्टर जोटा माने मनोरंजन भाई कहउतले सेटा को हमको यूज करी इष्ट केंद्रिक करा जिवो केमिति ना श्री ठाकुर कहउछन मोहटा पुत्र रहिबो पिता प्रति, किंतु आजिकल जुगे कल जुगे कौन होइछि ना पुत्र मोह समस्त घासी ये करछि। कौन राजनीति उदाहरण दौनी आप अनुभव करें मुझे खाली हिंट्स देली। पुत्र मोहटा एत घारी जे माता सेठी पुत्र को स्थिति देखुन किंतु पुत्र माता प्रति मोह, पुत्र मोह पिता प्रति, शिष्यर गुरु प्रति, बहुर शशुर प्रति, यही मोहटा रहा दरकार ताहले सेटा वृत्ति प्रवृत्ति गणा जीवन। भयंकर जदि रहा मोह ये जो काम क्रोध मोह माने जो षड़ रिपु अच्छी से ठाकुर मनीष को जन्म हवा पूर्व इनबिल्ट क्वालिटी से कहीं प्रतिष्ठा करने इष्ट प्रति शिष्यर गुरु प्रति मोह। कल मो पुओ को पचारि मुझे मोर 5टा भल गुण कह सद्गुण विशेष गुण जोटा मुझे डिवेट करनी आ 5टा भल गुण जो जोटा माने मते किए कले खराब लगे मु चिड़ी जाए भयंकर भाव रागी जाए से जिन किए करे परिवार
और गोटे दुटा कही पाला तापर आ कही पालानी जदि पुत्र माँ ताकू शिखई दिए जे बापांकर कोथिरे रागंती तार जो मोह सृष्टि हो जे मिछ कहले रागंती थालकुड़ी पत्र नदेले रागंती कि सूर्योदय पर इष्टभूति कले सब विरक्ति हुई चिड़चिड़ा हुई ताल कौन हम जो धीरे धीरे तार वर्धन बढ़ी बढ़ी जीव ता भर जो मोह सृष्टि करा पिता प्रति ताले ये कौन कर ना ये जो कर्म भितर सी बाहत हम से कर डर से लेवल क्रॉसिंग पार्ट 3टा ट्रेन गले 15 मिनट से खरार ठिया हो से गलिक सैकल जीवन ट्यूशन को कहीं बापा रागे मन दुख हम से तार भल पाइबार मोहटा जगे उठो तेणु श्री ठाकुर सब कहते मोहटा को केन्द्रायित कर इष्टपति केमती करेंगे स्वस्थ दिन देखो 2 नंबर कि तृतीय नंबर तृतीय नंबर थी वृत्ति प्रवृत्ति को नियंत्रित कथा करने त्याग करने कथा कौटी कहना श्री ठाकुर जीवन में कहले मलमूत्र छड़ा मुझे त्याग करने जाने ना तेणु मोहटा को केमती कर राति आसी पचारि वाइफ की मुझे से दायित्वटा देते से आसी किसी कहला ना किसी कहनी मुझे जना जे मोर 5टा सद्गुण कौन अच्छी से जानू रक्तधारा देकर श्री ठाकुर कहले संतान भितर आपन भल गुण गुड़ा जीव जिते गोटे भल जिनसा सुभाष भाई देहत्याग कला बेलू मन पड़े सी गोटे भल कम मत कर गले जो पितृतर्पण कथा कहया भितर दे जे भितर दे मुझे मन चिंता करुँच बहुत नियंत्रित आम पितृतर्पण करने द्वारा स्वामी स्त्री भर कंफर्टेबल टाइप सृष्टि हो बहुत दिन धरी देखुँ हजबैंड वाइफ को आम भर भल पड़ुचे पितृतर्पण करने भितर दे कहीं सबुदिन सकाल जो कहे आपणकर सद्गुण गुड़ा मो भितर प्रभावित हो आपण तृप्त हूँ आ ठाकुर पाखे रुहतु तेणु सद्गुण गुड़ा जमी मो पुओ को पचारे मो सद्गुण कौन तेणु मो बापा सद्गुण जानापी चेष्टा करी बापा छोट बेलू चलीगले चतुर्थ श्रेणी पढ़ुते जो पलैले ए माँ को बुझा चेष्टा करी बापा भल गुण कौन थी तेणु श्री ठाकुर से कथा कहते जे रक्तधारा भितर आपन को प्रभावित करके नवा पड़ो जदि भी विधि माफिक विभाग नई ताले मेकानिकली आपन चलतु सही बही चलतु प्रमुख करतु जीवन इष्ट को ताले किछिटा परिमाण रे आपण जो दाम्पत्य जीवन सुखमय हो पारे आपण पिलापिली भले रही पारती तापर कहते जे आपण किछि स्त्री लोक कहती पुरुष भल नुहति किछि पुरुष देखिए कॉर्पोरेट हूँ सोसाइटी सब जगह से कहे स्त्री भल नुहति स्त्री एमती करे सेमती करे सेमती करे कहते गपुवे स्त्री विरुद्ध गपुवे आ केते जन स्त्री पुरुष विरुद्ध गपुवे हजबैंड विरुद्ध ये साधारण तौर हुए किंतु श्री ठाकुर कहले यहाँ मुझे बुझेनी आ मूल ही तुम से जन्मगत दोष आ कर्म आ प्रकृति नहीं तुम जन्म नहीं तुम जमती सेमती हम तेणु मोटामोटी तुम एक्सपेरिमेंट करनी आ स्त्री तो बदलनी श्री ठाकुर कहले तुमको निजक बदल दियो स्त्री की बदलिया को जाओनी तुम निजक बदल निजे उठ राति गाधा प्रार्थना पूर्व फूल दियो चंदन दियो प्रार्थना कर जहाँ स्त्री कौच सत्ता पोषणी कथा गुड़ा ये काली भी सेमती गोटे एत समय खटिला 9 घंटा 10 घंटा कॉर्पोरेट हाउस रही ट्राफिक पड़े 3 घंटा कार नहीं जदि जीव तो 1.5 घंटा 3 घंटा लगुच 12 घंटा आप रही व्यस्त भितर आसिले टीवी कौन देखिपर 5 मिनट न्यूज देखुची खाइबा को बड़ा है तो खाइबा को बड़ा गोड़ धोब तापर चलू कर 11 नंबर बांटा से जो आलोचना करी स्वास्थ्य सदाचार ना से केमती रही कंटिन्यूटी से खाइबा भात जो दिन सारा रुटी खाला रात भात खाई इच्छा हो भात सागर टे अल्प टे जहाँ भी तिल बटा से जो देखिए गोड़ धुआ हो तिल बटा दिया स्त्री आनीदेला से समय जब कहला टीवीटा बंद कर सबुदिन घटना घटू एव्री डे से कहले इमिडिएट रिमोट नहीं मुझे बंद कर दिए यहीटा ठाकुर कहते कंफर्टेबल जीवन आलोचना करवा आ इम्प्लीमेंटेशन करवा परिवार निजे स्त्री दोष किसी देखिए टोटाल स्त्री एमती कलानी स्त्री सकाल उठिक प्रार्थना करनी सी से गुड़ा किसी देखिए निजे व्यक्तिगत सी गोटे व्यक्तिगत गोटे ठाकुर जन्म देते गोटे आत्मा से तो आप स्त्री हवा पूर्व गोटे नारी गोटे गुरुमा भाई दिज्व
से श्री ठाकुर कहले गोटे स्वामी स्त्री संपर्क गोटे बाप झी भाया दरकार आदि बाप भितर सेक्स टाक इनबिल्ट कर जाए सी स्वामी हो जाए पढ़े आप नारी पत्र अच्छी कथाटा गोटे स्त्री पाखे आप बापा भाई रे संतान सज्जापी श्री ठाकुर कहले जौन संभव करा जाए आप भागवत पढ़ुन से अच्छी हम श्लोक गुड़ा पढ़िया जाऊन जीस्ट गुड़ा खाली कौच जो बेसी अत्यधिक रागी था कौन से प्रकार विभ्रांत हाँ जो हप्ताह स्वामी स्त्री भर झगड़ा न लगू आप गोटे विभ्रांत अच्छे गोटे क्या नहीं क्या गोटे डेथ हो जाए कम बयसर पिला परिवार आप पूरा मनटा पूरा विषाक्त अच्छा से क्षेत्र में आपड़ के उपनीत हेबे संतान जोटा ठाकुर कहते सेक्सुअली एनगेज स्वामी स्त्री एटा आलोचना न करे कि लोक केम जाने आलोचना पर्यालोचना ना तो जापर तेणु सी पिलाटी कौन कर अल्पायु हम किसी दिन पर देखिए गोटे मस भितर तार डेथ हो जाए छुआ गुड़ा गोटे मसरे छुआ डेथ कहीं आप शोकाकूल होकर स्त्री पाखे उपनीत होती से छुआर अल्पनीत हम से कम स्तर प्रेतात्मा गुड़ा पलि आसवे से समय कहीं ऊर्ध्वगति आप ना तो ऊर्ध्व चेतना भाई शक्ति आसबे लक्ष लक्ष आत्मा से आप संभोग को जी आसती जो स्तर में आप उपनीत हे से स्तर इंद्र आसवे कि सूर्य आसवे से आप डिपेंड कर माँ पाखे तेणु केते संयमता सहित आपण को विवाहटा को देखिक करेंगे विवाह पर पुणी उपनीत हे गोटे संतान सृष्टि करेंगे तेणु आम द्वारा तो दोष त्रुटि बहुत किसी किंतु फास्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन सप्तम पीढ़ी हूँ माने 14 पीढ़ी 14 पीढ़ी ठाकुर कहले प्यूरीफाई पूरा हो धीरे 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 जो 5टा गुण एवं कही पुओ को से बुझिकी बाहर करू मैंने एकदम जीवन डिवेट कर एकदम गोटे थर भी से भाया गुण से मत कह जाणिकी मु धार नहीं सुझी ऋण नेले आमर वंश परंपरा अच्छी मैंने मो बोठू मुझे शुणी आमर हूँ अधिकारी वंश आमर धार नेले आम किए रखुन कहीं गुरु वंश आगुरी नाम दौले पुरोहित थे तेणु आमर किए रखा आ रखा जी अनुमति निया रखा जी मो मसक नहीं 2 मास अनुमति नि जाए तेणु से देखुची ब्लड धारे गोटे गोटे पीढ़ी धरिकी पीढ़ी बही चलती तेणु जोटा कि विशेष गुण गुड़ा भितर प्रभावित होते कष्ट नहीं ठीक टाइम दि जाए गोटे गोटे क्वालिटी जोटा अच्छे तेणु से गुड़ा से क्वालिटी गुड़ा को आपण छुआ को कहे करेबे जोटा कि काली मिछ कहले कि फोन कले न उठेले कॉल बैक न कर 24 घंटा भितर मो मुंडटा पूरा खराब हो जाए जोटा मत पुओ आइडेंटिफाई करके देखिए कहूला तेणु आप पिला पाखे गोटे माँ ता बापर भल गुण गुड़ा आगे लेखो डायरी आम 2 जन जाऊँ इठिकी कौटिकी दर्शना माँ जो देहांत होता दाह संस्कार जोग देवाई जड़े झी पचार बापा को फोन कर बापा आज सीबीएसई बोर्ड रे अच्छी पचार तुम बापा भल गुण कौन से 4टा ऑप्शन देले दौड़ा को भल खाइबा को पिकनिक जावाक एमती कौन 4टा कला ये चिड़चिड़ा होकर कहला मत व्यायाम करने भल लगे लिखिदे माने तार भल गुणटा कौन बेस्ट गुणटा से झील जानी बापा को जो पचार बापा भी कहूँ डायरेक्शन कौन देखु माने आमर जीवन चर्याटा ठाकुर ये कहते स्वामी स्त्री भितर केमती हवा दरकार संतान सहित केमती हवा दरकार तेणु सी जापारानी सी सीबीएसई बोर्ड में लिखला आड़ू साड़ू लिखिक आएगा से बापार गुण जानी जो बड़ हम बह कर झीटी बापा को परिपूर्ण केमती कर मो पुओ तो जानी मोर भल मत कौन भल लगे मोर डिसलाइक लाइक जानी सबू कॉर्पोरेट सेक्टर डूज डोंट्स लिखाई थाए आमर जमी लिखाई वेजिटेरियन फूड स्ट्रिक्टली माने नहीं आसो नॉनवेज ना आ 2 थर अंडा खाइले 3 थर को सेपरेशन हो जाऊँ कॉर्पोरेट सेक्टर ऑफिस भितर यदि मो पुओ मो भितर न जाने से जिनस गुड़ा से श्री ठाकुर कहते तुम तिल तिल कर स्त्री भल भल जिनस गुड़ा जान खराब खराब गुड़ा जिनस जाणिक आडजस्ट कर चल जदि बह ठीक न हो कंपाटेबल ईश्वर जगत में जमी कहुई सेमती चल ये कथा श्री ठाकुर रविंद्र को बुझे चेष्टा कर जोटा कि आम सेकेंड डे आलोचना कर सुसंतानटा जदि गोटे ग्यारंटी श्री ठाकुर देले जदि बहटा ठीक न हो संतान ठीक आसब ना
ये कहते यदि विवाह विधि अनुसार नहीं होता है तो संतान भी अच्छी नहीं होती है। संतान तो हम निश्चय से किसी असुविधा नहीं किंतु अच्छी नहीं होती है। तुम जमी चाहूच सेमती हेनी। बापा मन कष्ट मो पु मत पचारूनी किंतु सोफार बस जड़े फोन कला कौटी अच्छे ना मुझे रेलवे स्टेशन अच्छी पिलाटा देखला बापा तो बढ़िया कायदार मिछ कही पार्थ से कौशलटा से शिखला पर मुहूर्त पचारे तू कौटी अच्छु ना मो क्लास अच्छी कि खेल पड़िया थी बापा पचारे तू कौटी अच्छु ना मो क्लास अच्छी कहीं से बापा ताको शिखेले यही कथा श्री ठाकुर कहते स्वामी स्त्री जो भाव में चलनी अच्छी सेटा डिटो कॉपी कर पुत्र हुए तो बेले बेले स्वामी स्त्री भल चलन अच्छी किंतु पुत्र जदि जन्म टाइम रे माटी जो भाई भाव में चिंता कर स्तर पिलाटी आस तेणु बहुत किसी भर साइंस अच्छी तेणु आमको जदि प्रत्येक मुझे देखुची फास्ट मुझे कहीं चिंता करी मो स्त्री मत मान बोली मु कहीं प्रथम चिंता करी मोर मोर गोटे लोक पाखे मु दास श्री ठाकुर मुझे मानि चले मत हजार हजार लोक मानवे तुम सहतल देख हजार हजार लोक सहत हो पड़ुन तुम जी असत हुआ तुम विपद समय समबदान देवाई किए रही श्री ठाकुर सत्यानुषण कहले तो मुझे तो 3 वर्ष करे प्रार्थना ये करे मो स्त्री गोटा कौन गोटे सत्ता पोषणी कथा कहूँ मुझे शुणी करी संध्या राति शोला बेलू बही पढ़ी शोवा मेडिटेशन करके शोवा भल कथा आलोचना कर शोवा पर निंदा परचुजिया घरे आलोचना आदत तो करें यहाँ तो पूरा फिल्टर हो 3 वर्ष बहुत कमीगला घरे टोटाल आलोचना होनी तेनाली स्वामी स्त्री भितर कंफर्टेबल से आस पुरुष गोटे जगार गोटे जमी घरे मुझे देखे यदि मु क्या आनी से मो पाखे क्या पाखे कह दरकार स्त्री पाखे कह दरकार जे मुझे 10,000 टଙ୍କା आनी जी 10,000 टଙ୍କା आनी जो डेटा देती स्त्री से पचर पटिक स्वामी पचार दियो देन कहीं देकर आस जोटा मुझे उदाहरण दूसरी रवींद्र नायक गोवार जड़े 60,000 टଙ୍କା मोठू नहीं से दीक्षा नहीं ना कि स्त्री एत भल लोक से मत भाई भाई डाकन सब ए शशि भाई जाकि राति 9टा 10टार से पैसा पठाती जे घरे देखिए आस 15 दिन भितर से 60,000 टଙ୍କା देले माने स्त्री यहीटा है क्वालिटी स्त्री कौन कर सब पुरुष को इष्टमुखी कर ऋणयुक्त करदेवनी जिते अभाव पड़े स्त्री से क्वालिटी अच्छे सहीटा जी न था स्त्री पाखे ठाकुर कौन कर तुम्हें गोटे साह हुआ कौन कर किसी बाट ना तुम गोटे दया पाओ ताको दियो सी सजाड़ी रखुन तुम टे सजाड़ी रखी थी मत जमी कल वाइफ कहते जो खाद्य गुड़ा को आकृष्ट मान 5 स्टार होटेल कहीं करा जाए श्रद्धायुक्त हाँपाई ईश्वर को नवेदन कला थाली से गोटे गिनारे गोल कर भातटा को रखिथे गोटे तुलसी उपर थोबे तरकारी फकर रखिथे गोटे होटेल रखिए से भाई रखिए तो नवेदन कला सुविधा हो जोटा कि श्री ठाकुर आ श्री बड़दा मु पूज्यपा दादा को देखिली बर्तमान आचार्य देखिली खाद्य बढ़ाटा मुझे भुवनेश्वर मंदिर देखी 6 मास खंडे 7 मास खंडे रोली मंदिर यंग स्टेज रे आम पिला सब राति रोहू से घर भड़ा तो नहीं मंदिर रोलु देखी से बढ़ा जाए तो से भाव में स्त्री कौन कर दब जी दे पारुनी शिखेब सहब स्त्री की सहब स्त्री सका उठी पारनी तो आमर कौन प्रथम कर्म दीक्षार तो शपथ पाठ से कल साहाଯ୍य करवा गुरु भाई को गुरु माँ को जी पारुनी अर्थ दवा बाक दवा सेवा दवा जो निज स्त्री पता पड़ूँ से आम निंदा करदे स्त्री एमती कहीं स्त्री न उठे कौन असुविधा अच्छे स्त्री जदि आलस्य दृष्टि उठी पारानी न उठू से तो किसी क्षति ना दीक्षा सबल मन रखिए निजे नहीं श्रीजी ठाकुर को धरते निजे करेंगे स्त्री न कले किसी असुविधा नहीं बहुत लोग स्त्री भी दीक्षा नहीं ना से कर्मी अच्छा यहाँ हूँ व्यक्तिगत साधन भजन गुरु नाम मिल कि ना सी धरी चली पारे ना पूर्वजन्म कर्म तार प्रारब्ध तार प्रकृति सब दिख नहीं स्त्री स्त्री जन्म आप स्त्री होती आर जन्म अलग कौन आनिमल हो पारे पुरुष हो पारे तेणु यही जन्म जो निभाऊँ आप निजे करेंगे मुझे श्री ठाकुर आदर्शवान शिष्य तापर धीरे धीरे देखो स्त्री सहयोग कर आकृष्ट हम 100% कि दिने अधे नुह बहुत दिन धरी करा पड़ो 2-3 वर्ष 4 वर्ष आपड़ सदाचल परायण हूँ 20टा नुह 50टा कि 30टा नियम
ये जदि मुझे बसिक मोर जुलाई मसर स्वाध्याय खाताटा लिखिली तादर कौन कौन आड करी स्त्री की पचारि कि पुल को पचारि ये जो घर कंपाटेबल चलनटा श्री ठाकुर ये रविंद्र कहते करने ये आप सही बही केम चलिए स्त्री की लेकिन स्त्री देख धीरे 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 देख तुम प्रति आकृष्ट हम तुम कथार कहनी कथार स्त्री की किसी कहनी तुम उठ इष्टबुद्धि कर सेगुड़ा किसी कर तुम कर लाइट लगे शंख फुक जोटा आम बैचलर केयर जड़े भाई निकेतन भाई जानते सी फ्रेंड से आम मशारे शोथु सी शंख फुंकी करेंगे क्या डिस्टर्ब करेंगे से भाव में जीवन यापन करेंगे तेणु स्त्री ऑटोमेटिक कर समय तो होगा आ बहुत समय मुगली आ समस्त को जयगुरु आम काली अलग प्रसंग पढ़ा श्री रविंद्र कंटिन्यू प्रसंग पढ़ा जयगुरु समस्त जय गुरु समस्त।